السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیبہ آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اس موسم سے خوب لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے, کیونکہ جناب رات کو ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے, بارش برسی ہے, جس کی وجہ سے کافی حد تک موسم خوشگوار ہو گیا ہے. گرمی کا کہہ لیں کہ زور فی الحال ٹوٹ چکا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج میں بات کرنا چاہوں گی کچھ سائنس کے حوالے سے, کچھ نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے, کیونکہ آج کے دور میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے, وہیں یہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں کے خاتمے کا بھی ایک باعث بن سکتی ہیں. اسی لیے ایک سوال اٹھانا لازم ہے کہ کیا واقعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے خاتمے کا باعث بن رہی ہے, اور اگر ہاں تو کیسے؟ یہ ایک نہایت اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جناب یہ جو مصنوعی ذہانت ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کس طرح ہمارے معاشرتی ڈھانچے, ہماری تخلیقی صلاحیتوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. یہ بلا شبہ ہماری زندگیوں کو آسان تو بنا ہی رہی ہے. اس کی مدد سے وہ کام جو پہلے دنوں یا ہفتوں میں مکمل ہوتے تھے اب وہ سیکنڈز میں مکمل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو لمیٹڈ کر رہی ہے. تخیل یا تخلیق کا جانا انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ تخیل علم سے بھی زیادہ اہم چیز ہے. چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے, ہمیں کبھی بھی انسانی کریٹیوٹی کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. اور جب ہماری تخلیقی صلاحیتیں کام میں نہیں لائی جائیں گی تو یقیناً وہ چیز کمزور ہوتی جاتی ہے. اب ہمارا پاکستانی معاشرہ دیکھ لیں, جہاں پہلے ہی تعلیم اور جو تحقیق ہے اس کے میدان میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, وہاں مصنوعی ذہانت کے استعمال میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو اب یہ سکھانا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اور کس طرح وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق نکھار سکتے ہیں. کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کریٹیوٹی ہے جو سکلز ہیں, ان کی نوعیت بھی تبدیل ہو چکی ہے, اور اسی تبدیلی کو سمجھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اب تو یہاں تک بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس مصنوعی ذہانت کی ضرورت سے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو انسانیت کی ایک اصل خوبصورتی ہوتی ہے یعنی ہمارے اندر جو ایموشنز پائے جاتے ہیں, ہمدردی کا ایموشن, جذبہ ہے, احساسات ہیں, یہ عنصر بھی کہیں نہ کہیں ختم ہوتے چلے جائیں گے. اب اس بات پر ذرا غور کریں کہ جب ایک مشین ہمارے فیصلے کرے گی تو ہم ایسی چیزوں کو واقعی کھوتے چلے جائیں گے جن چیزوں کو مشین نہیں سمجھ سکتی ہے, جن ایموشنز کو مشین نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے. اور مشین جذبات یا احساسات کو ابھی تک یکسر سمجھنے سے قاصر ہے. ابھی تک ایسی کوئی مشین نہیں آئی ہے, ایسی کوئی چیز ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے جو آپ کے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, ڈیٹیکٹ کر سکے. مگر ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی ہے, لیکن بہت دیکھ بھال کرنا ہے کہ یہ ہماری صلاحیتوں کو, ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا خاتمہ نہ کرے, بلکہ انہیں مزید پروان چڑھائیں. کیونکہ ہمیں توازن برقرار رکھنا ہوگا تاکہ ہم ٹیکنالوجی کے فائدے بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو سکلز ہیں ان کو بھی نکھاریں, ان کو بھی زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. جتنا پالش ہو سکتا ہے وہ ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے, ان کی مدد سے ہم اپنی صلاحیتوں کو, ہم اپنی سکلز کو نکھاریں, نہ کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور پورا ڈیپینڈ کر جائیں ہم ان ٹیکنالوجیز کے اوپر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر. تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پیرللی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہمارا آج کا پیغام تھا. اور جس طرح پروگرام سے پہلے میں نے بات کی کہ آج کا موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. رات کو بارش ہوئی ہے اور اس بارش کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ موسم کافی حد تک جو گرمی کا زور تھا وہ ٹوٹا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک دو دن سے کافی حد تک ہوائیں چل رہی تھیں اور بتائی گئی جا رہا تھا کہ بارش برسے گی, تو رات گئے بارش ہو گئی ہے. تو اب کی کیا صورتحال رہنے والی ہے, آج کیا صبح میں بھی ہمیں بارش دیکھنے کو ملے گی, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. سامعہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں موسم کا احوال. سامعہ بتائیے موسم کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल मुनीबा, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो मौसम के मिजाज जो यकसर बदल चुके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात बारिश जो है वो शहर का मौसम तब्दील हो गया है। ताहाल भी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। शहर के उफक पर बादलों के डेरे बरकरार है और मौसम जो है वो बाहर सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है और आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो बाहर महसूस हो रही हैं, जो राहत भी पहुंचा रही हैं, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त कर करके तो लाहौरिये भी थक गए थे। तो आज मौसम जो है वो तब्दील हो गया और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज भी वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह आसमान पर बादल मौजूद है, यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में किसी भी लम्हे जो है वो बारिश बरस सकती है और जो लोग सुबह अपने दफ्तर को, ऑफिस को रुख कर रहे थे वो भी आज खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो बाहर महसूस की जा रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 58% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आज भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मौसम को भी इंजॉय करें, मगर साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर भी अमल लाजमी करें। जी ठीक है जी। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश की वजह से काफ़ी हद तक मौसम जो है वो आज शहर लाहौर का खुशगवार हो चुका है, जिसके हवाले से हमें अपडेट कर रही थी सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया सामिया। आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों पेंशन में इजाफा। 4,060 अरब रुपए से जायद गैर तरक्याती बजट। 1,240 अरब रुपए मुख्तस। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नई स्कीम्स के लिए 470 अरब रुपए से जायद मुख्तस। गैर मुल्की इमदाद से 124 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल होंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि बच्चों और बच्चियों को स्कूटीज़ मिल रही हैं। नौजवानों के लिए खेलों के मैदान आबाद हो गए। बच्चों को स्कूलों में जदीद मयार तालीम और दूध मिल रहा है। पंजाब में वाईफाई आम है। तरक्की पाता पंजाब उभर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बजट पर बहस के लिए ऐवान की कार्रवाई 19 जून सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। पंजाब असेंबली में बजट इजलास का आगाज हंगामा खेज मनाजिर के साथ हुआ। अपोजिशन अरकान की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मौजूदगी में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा करते रहे। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर और वज़ीर ख़जाना पर फेंक दी। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। स्पीकर असेंबली ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत करते रहे। हुकूमती अरकान का अपोजिशन के रवैये पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। ऐवान मरियम मरियम के नारों से गूंजता रहा। पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है। गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पंजाब असेंबली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात तालीमी बजट बढ़ाने पर वज़ीर आला के मशकूर। बोले, तालीमी तरक्याती बजट में 200% से ज़ायद का इजाफा हमारे अज़्म की पहचान है। हम तालीम में खोखले दावों के बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। ऐसा तालीमी बजट लाए हैं जो हर तालिब इल्म की ज़िंदगी में बेहतरी लाने का अज़्म रखता है।
और जी ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं और गर्मी का जोर आज तो वैसे टूट गया है, लेकिन गर्मी का मौसम जो है आपको पता है, एक तो उसका जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा तवील होता जा रहा है और इंटेंसिटी कहीं ना कहीं बढ़ती भी जा रही है गर्मी की। तो गर्मी का जो मौसम है सिर्फ गर्मी ही नहीं लेकर आता बल्कि अपने साथ कई बीमारियाँ भी लेकर आता है। शदीद धूप, पसीना, गंदा पानी और नाकिस खुराक मिलकर ऐसे मसाइल पैदा करते हैं जो फौरी तवज्जो चाहते हैं। जैसे गर्मी दाने निकल आते हैं, बहुत से लोगों को हैज़ा हो जाता है, यरकान हो जाता है और डायरिया जैसे अमराज गर्मियों में बहुत आम हो जाते हैं और अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, इवन दो कि ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो ये बीमारियां बच्चों, बुज़ुर्गों और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वालों को जल्द अपनी लपेट में लेती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इन अमराज से आपने कैसे बचना है और अगर ये हो जाएं तो कौन सी आजमूदा देसी नुस्खे और परहेज़ जो है ना वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैयद हमज़ा बुखारी मौजूद हैं जो कोई होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास इन तमाम तर बीमारियों का क्या इलाज है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र। डॉक्टर साहब जितनी गर्मी पड़ रही थी और आपको पता है कि इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे इन्फेक्शंस भी साथ साथ ही आते हैं, जैसे यरकान, डायरिया, हैज़ा, उसके बाद गर्मी दाने, ये सारी चीज़ें एक ही साथ हमारे ऊपर टूट पड़ती है जैसी गर्मी आती है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या हम लोग घर में रेमेडीज़ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह से मौसम पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहा है, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है पानी का इस्तेमाल। आपको बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, पानी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो डेफिनेटली स्किन के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं। इसी तरह सर्दियों में भी ये चीज़ रहती है और गर्मियों में जो लोग पानी कम पीते हैं उनके लिए स्किन के ऊपर रैशेज आना या दाने निकलना या सोराइसिस जैसे है, एक्जिमा है, ये बीमारियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि उसकी कॉज जो बेसिकली बनती है वो है पसीना और सफाई, अनहाइजेनिक रहना। हाइजेनिक जो लोग नहीं रहते डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। उसमें पसीना क्योंकि बार बार आ रहा है तो मोस्टली ज़रूरत ये होनी चाहिए कि आपको दिन में 1 या 2 दफ़ा जो है वो शावर लाजमी ले लेना चाहिए ताकि जरासीम जो हैं या इस तरह से आपके अंदर जो है वो स्टे ना कर सकें। और सेकंड जो चीज़ आती है इसमें खुराक का बड़ा रद्द-ए-अमल आ जाता है कि जब आप स्पाइसी चीज़ें या इस तरह की बाज़ार के जब खाने खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, तो उसमें भी जब आपका मैदा ओवर हीट होता है या लिवर जो उस तरह से डिटॉक्स नहीं कर पाता बॉडी को, कॉन्स्टिपेशन रहती है मोस्टली लोगों को, तो ये चीज़ें भी जो हैं ये डिजीज़ में को जो है वो बढ़ाती हैं इन सारी चीज़ों को इस तरह से। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सादा खुराक और इन चीज़ों को जो है वो हम इस्तेमाल करें। और जब धूप में निकलें तो कोई अच्छा सन ब्लॉक या शेड लेके या गीला कपड़ा अपने ऊपर लपेट कर आप जो है चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर ढांप के इसको निकलें ताकि जो है ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम ना करें, गर्मी की जो सूरज की जो डायरेक्ट जो शुआएं आपके ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, ये तो गर्मी की वजह से तो मुख्तलिफ बीमारियां हो ही रही हैं, लेकिन इस गर्मी की वजह से आपको पता है कि मूड भी बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है कि गर्मी पड़ती है तो हम ऐसे ही चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा मूड ऑफ है। तो ये बड़ा डिपेंड करता है मौसम के साथ हमारा मूड के क्या होगा। फिर अगर आपका मूड नहीं सही रहता तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, आप कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने खुराक के साथ साथ? ऐसा हम क्या बाकी चीज़ें कर सकते हैं या आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें बड़ी सिंपली सी आपने ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी बात की कि मौसम के हवाले से अगर हम बात की जाए और मूड के ऊपर उसका जो असरात होते हैं डेफिनेटली हर इंसान के ऊपर जो एक ह्यूमन ये हर इंसान के ऊपर असर करती हैं और ये चीज़ें चल रही होती हैं साथ। अगर अब एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, एक बंदा वैसे एंजाइटी में और ये स्ट्रेस में जा रहा है, रात को उसकी बिजली बंद थी और पंखा नहीं चल रहा था और वो सुबह उठ के काम पे जा रहा है तो डेफिनेटली वो रास्ते में एंजाइटी में जाएगा, वो स्ट्रेस में जाएगा, वो ऑफिस में जाकर भी सबसे लड़ेगा और वैसे भी उन चीज़ों को अपनी को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फियर, फोबिया, शिज़ोफ्रेनिया, ये जितनी भी बीमारियाँ हैं बेसिकली ये सारी अलग से इनकी एक हम इसको एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। अब एंजाइटी में एक बंदा जा रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर, हमारे पास तो बहुत ऐसी अच्छी अच्छी अद्वियात मौजूद हैं कि
کہ جن کو ہم صرف 5 قطرے مریض کو دیتے ہیں تو مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیل کرنا بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے, کوئی اس کے آفٹر سائیڈ افیکٹس نہیں ہے, یا آپ اس کے ایڈکٹ نہیں ہو جاتے ان چیزوں کے لیے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے جو ہے فائدہ دے رہی ہیں بہت زیادہ. اس میں ہماری ہومیوپیتھی کی جیسے وہ ایکونیٹ دوائی ہے, بہت اچھی دوائی اس میں کام کرتی ہے جن لوگوں کو فیئر آ رہا ہے. اب جیسے نیند کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں لوگوں کے لیے, اب تھاٹس ایسی برین کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر اس کو نارملائز نہیں کر سکتے. جب نارملائز نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ چیزیں ٹریگر کرے گی, نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اس میں بہت ساری ایک اچھی ہماری ہومیوپیتھی کی دوائی جیسے پیسی فلورا کیو ابھی ایک دوائی آتی ہے, بہت اچھی دوائی ہے. اس کے اوپر 15 to 20 ڈراپس ونس ان اے ڈے لیے جاتے ہیں, یعنی اب بیفور گوئنگ ٹو سلیپ. تو آپ اس کو لے کے یہ نہیں کہ آپ نے پی لیا اور آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں سو رہے ہیں. آفٹر دا ٹیکنگ دا میڈیسن یو کین ڈو اینی تھنگ. لیکن یہ چیز ہے کہ جب آپ سونا چاہیں گے تو آپ کے مسل کو وہ ریلیکس کر دے گی, آپ کو انزائٹی اسٹریس اس طرح سے نہیں آئے گی. اسی طرح کیمومیلا جو آپ نے بات کی کہ چڑچڑا پن بہت زیادہ آتا ہے اور اس طرح سے مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ہماری ایک دوائی ہوتی ہے کیمومیلا, کیمومائل اس کو ہم بولتے ہیں اردو میں, اگر یہاں پر انصار سے لیا جائے کیمومائل ٹی بھی کہتے ہیں, بابونا اس کا نام کہا جاتا ہے. تو ایکسیلنٹ ریمیڈی فار یہ, تو ہم ان بچوں کے لیے بھی بڑی ریکمینڈ کرتے ہیں جو بچے چڑچڑا پن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی سفر کرتی ہے, ایون دو کہ آپ کا جو برین ہے, مینٹل جو فنکشنالٹی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے آپ کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے. جی بالکل, دیکھیں پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اور معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی, اس سے بھی آپ کے جو برین کے افیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. نیرو سیلز ہیں, نیرو میٹر جس کو ہم بولتے ہیں, ان کو ایکٹیو کرنے کے کچھ ہارمون چاہیے ہوتے ہیں, خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں بہت سارے ایسے ہمارے یہاں پر قدرتی ایسی خوراک پائی جاتی ہے جن کو آپ کھا کے لے کے جو ہے آپ اپنے وہ جو ہارمون اس کو پورا کر سکتے ہیں, ڈوپامائن کو پورا کر سکتے ہیں, سٹینول لیول کو پورا کر سکتے ہیں, میلاٹون کو پورا کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر بروکلی ہے, پالک ہے, کیلا ہے, بادام ہے, اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, چیا سیڈز ہیں. تو ان چیزوں کو ہم کھا کے تو جو اپنی نارملی جو ہے برین فنکشن جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت ساری ایسی کچھ چیزیں ایسی لیے جائیں یا کر لیا جائیں, لیکن بیگے وہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں تو آپ کسی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے اچھے سے جو مستند ہے اس سے لے کے, ہمارے پاس دوائیاں جیسے موجود ہیں, صرف 5 قطرے آپ نے ڈالنے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بہتر ہو جاتے ہیں, صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. چلے ڈاکٹر صاحب سے تو ہم نے بات کر لی ہے, ہمیں ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے, حکیم اسحاق سلطان صاحب ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. جس طرح میں پہلے بات کری تھی کہ گرمی کی وجہ سے گرمی کے انفیکشنز, بہت ساری گرمی کی بیماریاں بھی یہ موسم ساتھ لے کر آتا ہے, جیسے گرمی دانے, ہیضہ ہو جانا, یرکان ہو جانا, یہ بڑے عام ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ, ڈائریا خاص طور پر. تو اس کے لیے کیا دیسی نسخے ہیں ان کے پاس, ہم گھر میں ایسے کون سی ریمیڈیز کر سکتے ہیں, تو ان کی طرف چلتے ہیں. حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم. حکیم صاحب, گرمی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, گرمی دانے خاص طور پر بچوں کو بھی اور ایون دو بڑوں کو بھی نکلتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کا کوئی ٹوٹکا یا نسخہ ہمیں بتائیں کہ گرمی دانے ہم کیسے بھگا سکتے ہیں. میں نے جو سنا ہے کہتے ہیں جی آپ کریلوں کا پانی پیئیں, کریلوں کا جوس پیئیں, آپ کا جو خون ہے نا وہ کہہ لے کہ کڑوا ہو جائے گا, تو آپ کو یہ دانے یا پھر کوئی بھی ایسی چیز, یہ انفیکشن نہیں ہوتا ہے. واقعی ایسا ہے؟ آئی تھنک یہ سر مت ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو پسینہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ آپ کے شارٹس بھی ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں, جب آپ کی اسکن کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے پھر دانے, جسے ہم پرکلی دانے کہتے ہیں, وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ایک تو آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں, تاکہ وہ جو چیز جتنا بھی ویسٹیج ہے وہ آپ کو تھرو یورین پاس ہونا چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے بندہ جو ہائیڈریٹڈ نہیں ہوتا, پانی پورا نہیں لے رہا ہوتا, تو اس کے پسینے کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں جس کے اسکن کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پر دانے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا اصل علاج تو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہم اس ریئیکشن کو وہاں پہ کنٹرول کر لیں. اوکے. جیسے وہ کنٹرول کر ودن 15 منٹس آپ کے پریکلی ہیٹ سارے کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کو نہ کیور ٹائم اس کو ٹریٹ کیا جائے تو پھر اس کے اندر بیکٹیریل انفیکشن آ جائے گی, وہاں پہ پس آنا شروع ہو جائے گی اور خارش اتنی ہوگی, سم ٹائم بلیڈ ہونا شروع. بچے خاص طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں چیزوں کے ساتھ. تو ہمارے پاس ہربل ایک بہترین میں آپ کو ایک کریم بتاؤں گا جو آپ یوز کریں, اور ودن 15 منٹ 60 to 70% جو جتنے بھی دانے ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. بچہ ہے بڑے سکون سے رہے گا, بڑے ہیں ان کو بھی بار بار کھجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو گرمی بہت پڑی ہے, دوسرا آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. ظاہر ہے کہ جب پسینہ جتنا زیادہ آئے گا اور جس ایریا پہ زیادہ آئے گا, اسپیشلی آپ دیکھیں آپ کے نیک پہ زیادہ آتی ہے, بیک پہ زیادہ آتا ہے, اور وہیں پر یہ دانے زیادہ زیادہ آپ کو نکلتے ہیں. تو اس کے لیے بہترین ہمارے پاس ہے, آپ نے لینی ہے ایک تو ملتانی مٹی لینی ہے, ملتانی مٹی, اور اس کا ہم نے پاؤڈر کر لیا ہے اس فارم کے اندر.
یہ آپ نے اس کے اندر یہ میں آپ کو یہاں پر بنا کے اس کا دکھاؤں گا ٹھیک ہے. کہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ اس میں 3 ٹیبل سپون جو ہے آپ نے یہ لینی ہے 1 2 and 3 ٹھیک ہے. یہ لیا آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے یہ عام کوئی بھی ٹالکم پاؤڈر آپ کو مل جائے گھر میں موجود بھی ہوتا ہے. آپ نے اس کے لینے ہیں 3 چمچ. ٹھیک ہے. مطلب اس کے بھی 3 چمچ لیے اور ہم نے اس کے بھی 3 چمچ لینے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے جیسے ست پودینہ پیپرمنٹ کہتے ہیں, یہ آپ نے لینا ہے اور یہ بہت ہی کولنگ ایفیکٹ رکھتا ہے. اور سیکنڈلی اس کے اندر یہ اینٹی جرمسائٹس اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ اس کے اندر ہے, بہت امیڈیٹ یہ رزلٹ دیتا ہے. آپ نے یہ چونکہ کرسٹل فارم میں ملتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو دیکھیں اس شکل میں ملتا ہے. یہ پنساری سے مل جاتا ہے, پنساری سے ساری چیزیں اویل ہوتی ہیں یہاں پر. آپ نے کیا لینے, ان میں سے 1 یا 2 کرسٹل لینے ہیں جسٹ. چلیے ساتھ ساتھ حکیم صاحب آپ وہ بنائیں, ہمارے ایک کالر بھی ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں. اور بڑے سافٹ ہوتے ہیں, آرام سے آپ اس کو ہاتھ سے کریں گے تو یہ پاؤڈر ہو جائے گا. چلے جی, ہمیں راجہ شوکت صاحب ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے آزاد کشمیر سے, انہوں نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, سیکنڈ ٹائم میری کال میں نے کی ہے آپ کو. جی جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال میرا جی ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ دیہاتوں میں لوگ جو رہتے ہیں مڈل کلاس ہوتے ہیں جو لوگ, ان کے لیے کچھ سستے سستے ٹپس دیا کریں نا, جیسے جو افورڈ نہیں لوگ کر سکتے. ٹھیک ہے, مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے جو ہے نا آسان سا جو ہے اپنا دیا کریں کوئی چیزیں. ٹھیک ہے, آسان ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سستے سستے ٹپس آپ نے دینے ہیں. اس میں دیکھیں میں نے پالک کا نام بھی لیا ہے, میں نے اس میں جیسے آپ کے یہ چیا سیڈز ہیں, یہ بھی اتنے زیادہ ایکسپینسز نہیں ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں, جیسے انڈے ہیں یا اس طرح سے باقی جو چیزیں ہیں آ جاتی ہیں, اس میں پھر ہومیوپیتھک ادویات موجود ہیں نا. میں نے بتایا کہ اگر آپ 200 یا 300 روپے کی ایک شیشی لے رہے ہیں تو وہ آپ کی 1 سے 1.5 مہینہ جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں انزائٹی میں آپ کوئی بھی میرے نمبر پہ آپ میسج کریں, میں فری آف کاسٹ آپ کو کنسلٹیشن دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہ فیس چارج کر رہا ہوں. تو آپ ان دوائیوں کا استعمال جب کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کا رزلٹ, اس کی چیزیں جو آپ خود کہیں گے کہ ہاں یہ بہت ہی افیکٹو ہیں, بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ فلاں ہرب لے لیں. آپ جیسے اس کو ٹرائبولس ہے, اسواگندھا ہے, اب یہ 200-300 روپے کلو مل جاتی ہیں چیزیں مارکیٹ سے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاکستان میں اس ٹائم اس لیول کی یا اس طرح کی ہربز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ہم ان کو استعمال کیا جائے, اس کے اس طرح افیکٹ آئے. ہاں ان کو جب اب ایکسٹریکٹ فارم میں لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند آ جاتی ہیں. تو جو فردر جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ گوگلس پہ بھی اگر کرتے ہیں تو بے شمار قسم کی ایسی جو سستی چیزیں وہ اویلیبل ہیں کہ جن کے ہمارے یہاں پر جو ہے نا اس میں اچھا اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں شوکت صاحب کہ وہ والی چیزیں بتائیں آپ کو, وہ والی ریمیڈیز بتائیں یہاں پر بھی بیٹھ کے جو کہ ایزیلی اویلیبل بھی ہوں آپ لوگوں کے گھر میں بھی. یہاں پر آپ کے گھر کے نزدیک ایسی فارمیسی ہیں, ایسی چیز مل جائے کہ زیادہ آپ کی جیب پر بھاری نہ پڑے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسے ٹپس آپ کو دیں. تو حکیم صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی میں نے اس میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملتانی مٹی ڈالی ہے ہم نے, اس کے اندر میں ٹالکم پاؤڈر ڈالا, اس کے اندر میں نے پیپرمنٹ یعنی ست پودینہ کے 2 سے 3 کرسٹل ڈالے. اور اس سے ایک اور بہترین چیز ہم اس میں ڈالتے ہیں 10 سے 15 کلو نیم کا آئل, نیم کا تیل. یہ بھی آپ کو پنساری سے اویل ہو سکتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو یہ پنساری سے مل جاتا ہے, بڑا ایزی ٹو ہے اویل, ہر جگہ پہ مل جاتا ہے, ایسا نہیں. اور یہ اس کے 10 سے 15 ڈراپ صرف آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ایڈ کیا. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ارک گلاب اتنی کوانٹٹی میں اس میں ڈالنا ہے کہ یہ کریم کی شکل اختیار کر جائے اور ایزی ٹو اپلائی ہو. تو یہ آپ کے سامنے میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. اور یہ ایک پیسٹ, ایک کریم کی شکل اختیار کر جائے گی. اور جہاں جہاں پہ آپ کے دانے نکلے ہوئے ہیں, گرمی دانے, ادھر اپلائی کر دیں. وہاں پر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اس میں کوئی ایسی جو ہے ڈینجرس چیز. کتنی دیر کے لیے اپلائی کریں گے اور کب اتاریں گے اس کو؟ جی میں آپ کو اس کے بارے میں بڑی ہی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں کریم ہماری یوز ہو گئی ریڈی, اور جسٹ ود ان 2 to 3 منٹ اٹ از ریڈی ٹو یوز. اور جتنی آپ کی ایریا پہ اپلائی کرنا ہے اس کے مطابق آپ اس کی کوانٹٹی کو بھی دے سکتے ہیں اور مقدار سکتے ہیں. تو نو دس از یور کریم. اور جہاں بھی اپلائی کرنا بالکل پتلا سا اس کے اوپر کریم کو اپلائی کریں گے, اور ود ان 15 منٹ جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو صاف کر دیجیے گا. اور آفٹر 15 منٹ دیکھیں دیر از اے نو
prickly तो heat। ये रोजाना की बुनियाद पर यूज जी कर आप हफ्ते सकते में हैं? 2 दफा कर सकते, डेली यूज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके रिजल्ट भी एवर लास्टिंग है, ये नहीं है कि आपने किया और उसके बाद नेक्स्ट डे और फिर हो ये गया। सिर्फ गर्मी दानों के लिए कीम साहब, ये वैसे भी लोगों को एक्नी बहुत ज्यादा होती है ना, फेस पे भी हो जाती है? एक्ने की अलग सी चीज होती है, ओके, वो दैट्स एन उसकी अदर अलग। थिंग। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी दाने के लिए, गर्मी दाने के लिए। और ठीक खास है। पर हम एक बता दूं कि वो बच्चे जिनकी एज 3 ईयर से कम है उसे अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। और सेकंडली आप चेहरे पे अप्लाई भी नहीं करेंगे, इससे नीचे आप अप्लाई ठीक करो, है। होता भी नॉर्मली यहीं पर है, गर्दन आप वहां पे पर और इससे बैक पे, अप्लाई, हाँ, जब वहां ठीक अप्लाई है, करें सिर्फ वहां और पे। इतना क्विक रिजल्ट मिलेगा आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, चलिए गर्मी दाने का तो हमारे पास आ गया है कि हमने किस तरह इससे बचना है। इसके अलावा हैज़र नेक्स्ट में आपको इसके बारे में बड़े कॉमन जो चीज़ चलती है इस मौसम के अंदर, जब बारिशें हो रही होती हैं तो इसके अंदर जो जॉइंडस बहुत तेजी से फैल रहा होता यरकान है, बहुत उसकी वजह ये थी वो हमारा जो पानी है, हमारा सीवरेज का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है, वो इतना साफ नहीं, इतना अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत सारा कॉन्टामिनेटेड वाटर जो है, यानी जो आपके वायरस है वो उसमें शामिल हो जाता है। हमारी सब्जियां जो अच्छी तरह हम उसे साफ नहीं करते, वो सड़कों पर खाने वाली ठेले लगे हुए थे, वहाँ पर मक्खियाँ जो बैठ रही थी वो भी इस वायरस को वहाँ पर ले जाने का बायस बनती हैं। और वो शरबत या वो बर्फ़ जो अच्छे पानी से नहीं होती, जिसके अंदर भी ये खासकर बारिश के मौसम में इसमें ऐड हो जाता है, जब कोई शख्स वो पानी पीता है तो उसके अंदर जॉइंडस हो जाता है। और मैंने अक्सर देखा घर में एक को जॉइंडस हुआ, बाकी बहुत सारे बाकी अफराद को भी हो गया। हमने अक्सर मिथ तो ये है ये गर्मी की वजह से होता है, नहीं, ये गर्मी का नहीं, मज ये एक वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए हम इसको कहते हैं, इसको पीला यरकान कहते हैं। और हमारे पास एक ऐसी कमाल की रेमेडी है जिसकी सिर्फ 3 डोज यूज करने से, 3 दिन सिर्फ 3 डोज यूज करने से जितना मर्जी सीवियर जॉइंडस हो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। रेमेडी क्या है आपके पास, हर घर के अंदर भी यूज होती है, हर बंदे से जानते भी है, इसको हम कहते हैं फिटकड़ी कहते हैं, इलम कहते हैं आप इसको जस्ट पाउडर कीजिए और एक चुटकी ये फटकड़ी, 1 कटोरी आपने दही लेना है जिसमें से बारी हटा लेनी है, कोई जॉइंडस के अंदर आपको चिकनाई मना होती है, उसमें अच्छी तरह मिक्स कीजिए और सुबह खाली पेट आप इसे खा लीजिएगा। अच्छा। और उसके आधे घंटे बाद बाकी आप जो नाश्ता वाश्ता करना है, लेकिन उसमें चिकनाई नहीं होनी चाहिए। विद इन 3 डेज, यानी आज, एक कल और एक परसों, 3 खुराकें, और बड़ा हुआ जॉइंडस जो है जिसे हम कहते हैं यरकान, वो 100% क्लियर हो जाता है। जाके लैब टेस्ट करवाइए, आपके LFTs नॉर्मल होंगे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ फिटकरी खानी, जस्ट 1, ये मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे मैंने अप्लाई किया है और कभी मुझे इससे रिजल्ट जो है वो ऐसा नहीं हुआ रिजल्ट ना मिलो, हमेशा बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। क्या बात है कि इसके बाद एक चीज मैं और आपको बताऊं तो जो बड़ी कॉमन है, बच्चे स्कूल जाते, नक्सीर फूट जाती है, बड़े लोग जा रहे होते, उनको बार बार कपड़े नक्सीर, अजीब से परेशानी, जितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमारा हर्बल के अंदर कमाल की रेमेडी है। उसकी सिर्फ 3 डोजें लें और ये नक्सीर मुस्तकिल तौर पर ठीक होगी, दोबारा नहीं होगी। वो क्या है आपके पास, संगे जराहत, तिब का बड़ा सादा सा नुस्खा है। संगे जराहत कितना लेने, आपने जस्ट आधा ग्राम या 1 ग्राम, सही, और करना क्या है, ये शरबत अंजबार है, 5 चम्मच शरबत 1 गिलास पानी में डालिए और 1 ग्राम संगे जराहत सुबह खाली पेट लीजिए। पहले दिन, हर दूसरे दिन बहुत सीवियर हो तो तीसरे दिन ये ठीक हो जाते हैं और फिर गर्मी में दोबारा आपको नक्सीर का अर्जा नहीं होता। ये ऐसी आपकी होम रेमेडीज हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये हमारे थाउजेंड्स ऑफ टाइम एक्सपीरियंस है जो हम आप लोगों को सामने देखते हैं। वो शरबत जैसे हम बनाते हैं, जैसे 5 चम्मच शरबत 1 गिलास पानी में मिक्स से शरबत तैयार हो गया और आपने 1 ग्राम संगे जराहत, ये पंसारी से मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, आपको पाउडर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आप इसे, बल्कि मेरे को बॉडी में कहीं से भी ब्लड लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो वो सही आप हो इसे यूज करें और आपके ब्लड को लॉस होने से स्टॉप कर देगा। तो ये आपके पास बड़ा कह ले कि आजमूदा नुस्खा है जो हकीम साहब ने हमें बताया है। हम बात कर रहे हैं जो हम अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं, प्रैक्टिस में जो बता रहे होते हैं, ऐसे नहीं है कि हम कोई भी चीज आपको बता दें, जो प्रैक्टिस में होती है, हम जो लोगों ने टोटके नहीं बताते, किया होता है वही आपको बता रहे होते हैं। हम आपा के टोटके नहीं मनाते, हम आपका कहते हैं वेल एक्सपीरियंस चीजें बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमजा, आपके पास भी लोग आते होंगे, खासतौर पे जैसे पहले हम बात कर रहे थे यरकान के हवाले से, तो होम्योपैथिक में भी बहुत से लोग जो है ना वो यकीन रखते हैं, आपके पास भी आते हैं ऐसे लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास एक नंबर्स ऑफ पेशेंट जो है इसमें हेपेटाइटिस के लिए हवाले से और इसके लिए जो है जॉइंडस के हवाले से बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें जो मोस्टली जो चीज़ें आती हैं, देखें तिब और होम्योपैथिक का बहुत अच्छा एक आपस का इसका जगार है कि हम ये कहें कि ये मदर है हिकमत जो है, और जो होम्योपैथिक है ये इसके बच्चे हैं, क्योंकि अगर इसमें जैसे ऊन कटार है, इससे हमारी होम्योपैथिक दवाई कार्डवस मरियानस बनती है, ठीक है। इसी तरह से
हमारी दूसरी नेट्रम सल्फोरिकम है जो इसमें अभी हकीम साहब बता रहे हैं चीज़ों को, तो इनसे होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं। अच्छा, बेसिकली चीज़ ये होती है कि ये बेसिकली जो हिकमत में आ जाती हैं ये इस्तेमाल होती हैं रॉ फॉर्म में। हम जो इसकी चीज़ लेते हैं इसको सिंथेटिक नहीं होती कोई भी चीज़ इसमें, और एक प्रोसेस करके बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको किया जाता है और सिर्फ ड्रॉप्स की सूरत में रह जाता है, जिसके नुकसान का अंदेशा 1% भी साइड इफेक्ट नहीं रहता। तो लिवर की जो एलएफटीज अगर किसी के रेज हो रहे हैं और जो लिवर सरोसिस है या इस तरह के लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें होम्योपैथिक अद्वियात जो है बहुत अच्छा काम करती हैं। उसमें बहुत सारी हमारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, हमारे पास ऐसे कम्बिनेशन हैं लोकल सतह पे बने हुए और इम्पोर्टेड भी दुनिया भर से जो अद्वियात आती हैं, तो ये बहुत अच्छा काम इस चीज़ों में करती हैं कि जिसके आपके जो विद इन डेज जो हैं इसके नॉर्मल एलएफटीज जो हैं वो फंक्शन जो वो नॉर्मल आ जाता है इसके अंदर, ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। ये जो आप ये लेकर आए हैं, ये जो रखी हुई आपने सामने, ये क्या है? अच्छा देखिए जी, इसमें ये हम जैसे पैसीफ्लोरा दवाई मैंने आगे जिक्र किया कि एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए हमारी बेहतरीन ये काम करती है, ठीक है। इसी तरह से अभी अगर हम बात की जाए किडनी स्टोन की, जैसे गर्मियों में बहुत कॉमन बीमारी कि हर मरीज़ जो है वो उसमें आता है कि उसको किडनी स्टोन हो रहा है, तो आप जब इसके बर्बरस वल्गैरिस इसका नाम है, इस दवाई का नाम है, दारहल से ये बनती है, हकीम साहब जानते होंगे इस चीज़ को भी। तो अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, अगर आप उसको वैसे फॉर्म में ले रहे हैं तो वो तो आपको एक कैप्सूल बना के या पीस के उसको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो वो आपकी इसमें फ़ायदेमंद दे देती हैं, आपको चीज़ें आ जाती हैं। अदरवाइज़ इसको क्या है, इसको प्रोसेस करके अल्कोहल और पानी के साथ जब इसको मिक्स करके रख देते हैं एक महीने के लिए एज़ पर फार्माकोपिया इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके बाद आप इसके 10 कतरे पी रहे हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर जो है उसमें आपको किडनी स्टोन है जो, और उसकी जो पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है, वॉमिट आ रही है, वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं इसमें कवर हो जाती हैं। और इसी तरह फिर हड्डियों के लिए अगर आ जाए, ये बच्चों की हाइट के लिए आ जाए, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अद्वियात जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसमें कम्बिनेशन इसमें मिक्स किए होते हैं, कैल्शियम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि इसमें जो हाइट को बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं उसको ये सपोर्ट करती हैं और ये इसकी जो कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करके आपका जो इसमें हार्मोन्स होता है जो बच्चों की हाइट को बढ़ाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी तरह से पैसीफ्लोरा दवाई आ जाती है हमारे पास, मैंने बताया कैमोमाइल आ जाती हैं, तो इनके सिर्फ 10 कतरे आप लोगों ने से पानी में डालने हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं फिर ये भी बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक अद्वियात जितनी भी हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के इसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी किस्म के कोई नुकसान नहीं है कि आप ये कहें जी ये दवाई हमने ली और इससे ये चीज़ आ गई। और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में मैं फिर बता रहा हूँ कि जो लोग, तो अभी अमेरिका की एक रिसर्च आई है, वो रिसर्च देखें, वो मैंने आपने नहीं की रिसर्च, अमेरिकन एक रिसर्च है कि एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उसमें मेरा प्रोज़ोक और इस तरह करके कुछ अद्वियात हैं जिनका एक ग्रुप है, वो लोग जो 2 साल 3 साल या 4 साल ऐसे अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो एंडलेस, जो रिसर्च में बता रहा हूँ मैं अपने तरफ से क्लेम नहीं कर रहा, वो लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और अमेरिका में तकरीबन 60 से 70% ऐसे लोगों ने जो ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे खुदकुशी की है। लेकिन एज ए पर अगर हम होम्योपैथिक की तरफ जाएँ तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको एडिक्ट हो जाएंगे। चले, हमारे साथ एक कॉलर भी है, नौरीन लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नौरीन आप? जी बिल्कुल ठीक। क्या सवाल करना चाहेंगी? मुझे हकीम साहब से ये पूछना है कि मुझे रिसेंटली अभी हाइपोथायरॉइडिज्म जो है वो डायग्नोज हुआ है, तो मेरी डॉक्टर कहती हैं आप एक माह अपनी डाइट में चेंज करके फिर मेडिसिन पर जाएं, पहले इसको इस तरह से क्योर करें। तो मुझे हकीम साहब से पूछना है कि हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए हमें क्या ऐसी होम रेमेडी इफेक्टिव बताएंगे कि अगर मैं टेस्ट कराऊँ तो उसमें कमी हो और मैं थायरॉक्सिन लेना चाहूँ। माशाल्लाह, इसका हमारे हर्बल में तो बहुत ही कामयाब तरीन इलाज है और थ्रू आउट द लाइफ हमें फिर इसके जो हार्मोन्स नहीं लेने पर, जैसे थायरॉक्सिन है, न्यूमेरकजोल वाला टाइप डॉक्टर एडवाइस करते हैं, बट हमारे यहाँ इसको जो मैं इसके लिए यूज़ करवाता हूँ और मेरे बहुत सारे पेशेंट इससे क्योर हुए हैं, सारी वो रेमडीज़ आपके किचन के अंदर मौजूद पड़ी है, सिर्फ आपको उसके बारे में नौ होना चाहिए उसको कैसे जो, और इतना कॉम्प्लिकेटेड इस केस को बना दिया जाता है, पेशेंट थका होता है, चल नहीं सकता, लेथार्जिक बहुत ज़्यादा है, तो और पेशेंट का वेट बहुत बढ़ जाता है। आपके पास घर में पड़ा है टर्मेरिक, हल्दी, ठीक है, सौंफ और मलट्ठी, तीनों चीजें आपकी किचन में मौजूद हैं। तीनों चीजों की लीजिए, इनको पाउडर कीजिए, मिक्स कीजिए और ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम लीजिए। विद इन 2 to 3 मंथ आपका थायराइड जो इनलाज कर गया था वो नॉर्मल हो जाएगा, आपके इसके एंजाइम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और सारी जिंदगी आपको मेडिसिन यूज नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो वेट बहुत बढ़ रहा है बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ओके, मतलब ये सिर्फ 3 चीजें जो आपने यूज करनी, पाउडर बना के रोजाना की बुनियाद पर, सुबह ले लें, शाम को ले लें, कब लें?
یہ 3 ٹائم کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں یا کھانے آدھا گھنٹہ بعد لے لیں, آپ کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے لیے. اوکے, تو یہ ہمیں حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ جن کو تھائرائڈ کا, وہ بھی ہائپو تھائرائڈزم کا اگر وہ شکار ہیں تو اس کے لیے یہ ریمیڈی ہے کہ وہ انہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد انہیں ایز سچ کوئی بھی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود تھے, ڈاکٹر حمزہ نے ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کیا تھا. دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے اور یہ ساری اتنی اچھی ٹپس آپ ہمیں دونوں ہمیں دے کے جا رہے ہیں. تو بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ہم بات کر رہے ہیں کمپیریزن سنڈروم کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کمپیریزن سنڈروم ہوتا کیا ہے اگر اسٹارٹنگ سے اس چیز کو دیکھا جائے, اور یہ کب پایا جاتا ہے آپ کے اندر؟ دیکھیں اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک پازیٹیو کمپیریزن ہے اور ایک نیگیٹیو کمپیریزن ہے. پازیٹیو کمپیریزن بہت کم ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کر کے خوش ہو جائیں, آپ اپنے اندر اچھا فیل کریں, آپ سوچیں کہ نہیں میں ایک اچھی جگہ پر ہوں. نیگیٹیو کمپیریزن بہت زیادہ ہے, وہ بہت چھوٹے بچے سے بینگ پیرنٹس ہم بھی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھیں کہ بہت چھوٹا بچہ ہے کہ چلنا شروع کیا کہ نہیں میرے بچے نے تو اس ایج میں بولنا شروع کر دیا تھا, چلنا شروع کر دیا تھا. اس کا مطلب کہ ہم ڈے 1 سے خود بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بھی اپنے بچے کو بھی. یہ تب آتا ہے جب ہم اپنے اندر کسی نہ کسی لو فیلنگ کا شکار ہوتے ہیں, کسی ایسے ٹراما کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ بچپن میں ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم نے ریزالو نہیں کیا ہوتا. مطلب آپ دیکھیں کہ بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, دے آر ورکنگ ایٹ گڈ پوزیشنز بٹ دے اسٹل کمپیئر دیم سیلوز. مطلب وہ اپنے کالیگ کے ساتھ بلا وجہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے کہ اچھا وہ ایسے چلتا ہے, وہ اس کی ڈریس اپ کر کے وہ ایسے لگتا ہے, وہ مرر میں جا کے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں گے. کیا فطری ایک عمل ہے کہ ہم ایک دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمپیریزن کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ایک تو لرنڈ ہے فرام پیرنٹس, فرام ہوم انوائرمنٹ, اور ایک ہماری اپنی سیلف اسٹیم. لائک دیر از سم تھنگ ان اس جو کہ ریزالو نہیں ہے, اینڈ وی آر ڈوئنگ دس. ہمیں اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ جگہوں پر نان سیٹسفائیڈ رہے, جیسے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کر سکے, ہمیں فورسفلی کسی اور ایریا کو اڈاپٹ کرنا پڑا یا کچھ اور کرنا پڑا, یہ سٹارٹ بہت چھوٹے بچوں سے ہو جاتا ہے. جیسے اسپیشلی جب ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ہمارے ہارمونل چینجز آتے ہیں. آپ سمجھے 12-13 ایج سے لے کر 22 کی ایج کے درمیان اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں تو ہم فور ہول لائف کریں گے. لیکن اگر ہم اس میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھتے ہیں, اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, دیکھیے بیسیکلی دس از وی ڈونٹ ٹرسٹ آور سیلف. جب ہم اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے تبھی ہم کمپیئر کرتے ہیں. لائک می اینڈ یو آر سیٹنگ ہیئر, اور میں یا آپ کرنا شروع کر دیں کہ اچھا میرے کپڑے اچھے ہیں یا ان کے اچھے ہیں, میں اچھی دکھ رہی ہوں, یا وہ واٹ از دس. لائک ہمارے اندر کچھ انریزالو پڑا ہوا ہے تو وی اسٹارٹ دس نا. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں اور آپ دونوں خوش ہیں کہ ہم دونوں علیحدہ علیحدہ خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دس از بیسیکلی کہ ہمارے اندر جو ہمارا اپنے اوپر سیلف ٹرسٹ ہے نا, اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے وی آر ڈوئنگ دس. دیکھیے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کمپیریزن سے ہی جیلسی آتی ہے, کمپیریزن سے ہی باقی سارے مسائل بھی. اچھا یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صبا کہ ایک عادت بھی ہوتی ہے نا لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرنے کی. اب اگر سپوز کہ یہ ایک عادت ہے آپ کی, اور یہ عادت آپ کی نفسیاتی مسئلے میں کب بدل سکتی ہے؟ دیکھیے جب آپ اتنے ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ کوئی 2-3 لوگ آپ پابند کر لیں گے جن سے آپ نے جلنا سڑنا شروع کر دیا ہے. کمپیریزن موسٹلی یہ ہوتا ہے 2 بھائی 2 بہنیں, یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے, یا کوئی 2 فرینڈز جن کے درمیان اتنی پرانی دوستی ہے اور ایک دم سے ایک بہت ایکسیل کر گیا اور ایک نیچے رہ گیا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ بہت عرصے سے چل رہے ہوتے ہیں انہی سے آپ کمپیریزن کرتے ہیں, انہی سے آپ اپنے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہم چلتے چلتے روڈ پہ کسی کے ساتھ کمپیریزن, ایسا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی دس از وٹ وی ڈو ان آور فیملی ود آور سبلنگس, فرینڈس, کولیگس. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت آسان ہے کہ آپ جو آپ ہیں نا, مجھے لگتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. لیکن ہمارے اندر ایک آپ سمجھے کہ کیڑا ہے جو ہمیں ہر وقت پرک کرتا ہے کہ نہیں سوچو وہ کیسا دکھ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے,
उसके पास इतने पैसे आ गए, मतलब आपकी पॉकेट शायद उससे ज़्यादा फुल होगी। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देख रहे होते हैं। मैं अक्सर आदत है ये। एग्जैक्टली, क्योंकि शायद हमें एक हमारी नेचर में ऐड हो जाती है। जैसे मैं एक फैमिली के बहुत सारे क्लाइंट्स पेशेंट्स देखती थी, अब जो सब आते थे ना लहदा मुझे आके बताते थे कि वो मुझसे ज़्यादा ऊपर है, वो मुझसे ज़्यादा ऊपर है। अब मतलब बीइंग अ थेरेपिस्ट मैं उन सबको देखती थी तो मुझे लगता था कि यार इन सब की अपनी पर्सनैलिटी है और सब अपनी जगह बहुत ऊपर है, तो ये क्यों एक दूसरे के साथ इनका ये चल रहा है। और बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें ये भी नहीं होता कि हम एक्सपोज करें कि नहीं मैं देखती हूँ उसको तो मैं ऐसे नहीं, लेकिन मैं इनडायरेक्टली उनको बताती थी कि नहीं मुझे लगता है कि यू आर द बिगर वन ना, मतलब आप उनसे बहुत अच्छे हैं। और कुछ लोग लुक्स में इतने अच्छे होते हैं मतलब, लेकिन वो कंपैरिजन जो है ना वो आपको आपका नेगेटिव इमेज देता है। देखिए मेरा माइंड सेट ये है कि जब आप कंपेयर करना शुरू करते हैं ना तो आप अपने आप को डाउन करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी नेगेटिव साइड निकालते हैं। इवन आप अपने आप को मिरर में भी आपको अपने चेहरे पे मट्टी डर्ट नज़र आने लगती है व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ। इट्स मीन कंपैरिजन, आई डोंट थिंक सो कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जब भी कभी आप किसी जगह बैठे हैं एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, इट्स मीन देखिए अक्सर लोग इतने ज़्यादा बेचारे ख़राब हो चुके होते हैं इस कंपैरिजन के चक्कर में कि पहले भाई से, फिर बहन से, फिर दोस्त से, फिर कॉलीग से, फिर एक वक्त आता है कि वो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, उसमें ये एक फैक्टर है कि कंपेयर करना। वो एक किसी भी जगह बैठते हैं वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू, दे स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा मतलब लाइक अपने से बहुत छोटे लोगों को उनको ऐसे लगता है उनका मुलाजिम भी कोई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिखता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग सच बिट लो। तो बात ये है कि आप कोशिश करें कि जब कभी कंपैरिजन वाला थॉट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, ख्याल भी आता है तो आप इसे रिजॉल्व करें। आप अपने आप से पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या कमी है, लाइक आप अपने आप की अपनी प्रायोरिटी जो है ना अपनी वो रीसेटल करें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम सुबह उठते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स। आज अगर वो नज़र आ गया तो उसको मैं ये कह दूंगा, वो कह दूंगा, उसने मुझे ये कहा तो मैं ये कर दूंगा। तो आप ये सोचें कि मैंने अपने ऊपर क्या काम करना, अच्छा आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लेना, अच्छा आज कुछ डिफरेंट खाता हूँ। हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते ना, हम दूसरों को प्रायोरिटाइज करते हैं, इसकी वजह से होता है। अब मुझे ये भी बताएं कि ये जो कंपैरिजन सिंड्रोम की वजह के ये भी हमारा अपने ऊपर एतमाद ना होना वजह है या फिर खुद पे एतमाद हद से ज़्यादा होना वजह है? देखिए दोनों आता है, हमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं, हमें ग्रे एरिया में रहना है, मिडल में रहना है। अच्छा। हम बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ होंगे तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हम लो कॉन्फिडेंस के साथ होंगे तो भी प्रॉब्लम। वी नीड टू बी इन द मिडल। जैसे जो नॉर्मल लोग हैं ना वो ये कंसिडर करते हैं कि हाँ दूसरा भी अच्छा लग रहा है, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। और आप किसी की तारीफ करना जो है ना, आप देखिए तारीफ करना कितना गुम हो गया लेकिन ये जो जिनको ये प्रॉब्लम होता है, जो कंपैरिजन सिंड्रोम का शिकार होते हैं, तो वो क्या किस साइड पर होते हैं? वो अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? दोनों साइड्स पे होते हैं, या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट? दोनों होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं वो हाई कॉन्फिडेंस में ये कर रहे होते हैं, कुछ लोग लो कॉन्फिडेंस में, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है वो अपने आप को शो ऑफ हाई कॉन्फिडेंस कराते हैं, अंदर से वो लो कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं। देखिए कौन कंपेयर करेगा अपने आप को? मतलब मुझे लगता है मेरी ज़ात तो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ एग्जैक्टली, करना ही नहीं चाहिए आपको। मुझे लगता है डॉक्टर साहिबा कि आपको अपने साथ खुद को कंपेयर करना चाहिए। मुझे ऐसे कि आप आज का दिन आपका कैसा गुजरा है, आपने आज क्या ऐसा प्रोडक्टिव किया जो पिछले से बेहतर हो आज का आपका दिन। आपकी ज़ात पिछले दिन से बेहतर आज की होनी चाहिए। आप ये देखिए कि हमारे मुआशरे में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा, लोग क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, बहुत रिच से कितना डिटेरोरेट कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स। मतलब मेरे साथ वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कैसे चल रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और वो मुझे पता है कि वो मुझसे तो बेस्ट है, उसकी बीवी कितनी अच्छी है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, घर में उसके बच्चे और बीवी सबसे गंदे होंगे। लिटरली हम कुछ लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे नज़दीक कुछ भी नहीं होते। मतलब मैं तो अपनी आंखों से आपको बता रही हूँ कि आई यूज्ड टू सी फैमिलीज़ के जिसमें बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और सब इसी चीज़ का शिकार होते हैं। मतलब मैंने ये देखा है कि
یہ شیئر بھی ہوتی ہے اور ٹرانسفر بھی ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں, بچوں میں بھی یہ چیزیں بچوں میں بھی آتی ہے, اور جس بندے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارہ ایسے مائنڈ سیٹ کا بھی نہیں ہوتا, وہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں اس کو میرے سے کیا پرابلم ہے. تو یہ جو لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ان کے جذبات کیا کس طرح کے ہوتے ہیں, یا ہمیں ان سے ہمدردی کرنی چاہیے, ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی فیلنگ ہمیں رکھنی چاہیے, وہ کن جذباتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جو کمپیریزن سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں. یا تو وہ آپ کے پاس بیٹھ کے بہت ہنسیں گے, بہت خوش شو کرائیں گے اور باتیں اتنی ساری کریں گے, ہم کہیں گے یار یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا. ایک تو ان کا یہ سائن ہے. دوسرا یہ کہ وہ بالکل جیسے چڑے ہوئے سڑے ہوئے جلے ہوئے, اور ان کے پاس بیٹھ کے کوئی بات کر کے بھی لگے گا کہ ہائے پتہ نہیں کس کو چھیڑ لیا ہے. یہ 2 فیزز ان کے نارمل ہوں گے. دیکھیں جو جیلسی ہے, جو کمپیریزن ہے, وہ ایک فیملی کے ہی 2 لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو نیبر اٹھ کر آ کے کر رہا ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار آ کر, جو ہم جس کو ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں, جس سے زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے, ہمیں اسی سے کمپیریزن فیل ہوتا ہے, ہم اسی سے جیلس ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کوئی آپ سے جیلس ہو رہا ہے تو آپ اس سے ڈسٹینس لے لیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریزالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کو گلے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وی اسٹارٹ میکنگ ہم فیل کہ نہیں نہیں تم زیادہ ہو, تم زیادہ ہو. اس سے وہ زیادہ چڑھتا ہے کہ اچھا یہ مجھے آ کر شو کر آ رہا ہے کہ میں زیادہ ہوں, اور اس کا مطلب یہی کچھ ہے زیادہ, اور یہ مجھے ڈاؤن شو کرا رہا ہے. بیکاز دے آر نیگیٹو پیپل نا. اور ہم جس سے وہ جیلس ہو رہا ہے یا جس سے کمپیئر کر رہا ہے, ہم خود ہی جا کے اس کی کاؤنسلنگ شروع کر دیتے ہیں, اینڈ ہی اسٹارٹس فیلنگ مور لو, مور بیٹر اباؤٹ اس. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم اسپیس ان سے لینی چاہیے. ہاں ہمیں کبھی کبھار ان کو کسی بات پہ اپریشیٹ کر دینا چاہیے, ان کی تعریف کر دینی چاہیے. وقت کے ساتھ وہ سوچے گا کہ یہ مجھ میں ہی کچھ چل رہا ہے, وہ تو نارمل بندہ ہے. لیکن جہاں ہم سوچتے ہیں نا, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کس کو پرابلم آ رہا ہے. اچھا, یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے, یہ بھی کیا کمپیریزن سنڈروم کا شکار اس کی وجہ سے بھی لوگ ہو رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا بڑھاوا دے رہے ہیں اس طرح کے اسٹیٹ آف مائنڈس کو؟ دیکھیے سوشل میڈیا کا ہی رول ہے زیادہ. آپ کھولتے ہیں اور اس کے اندر ایسی ایسی ویڈیوز ریلز چل رہی ہیں کہ چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے, ان ریئلسٹک اپروچز ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ریالٹی میں نہیں وہ ہو پاتا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا از اے بگ فیک. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ جس دن رو رہے ہیں کہ آپ اپنی پکچر بنا کے ڈالیں گے؟ نہیں. آپ جب رو کر فارغ ہو جائیں گے پھر آپ ہنس کے پکچر ڈالیں گے نا. تو اٹس مین وی آر ناٹ شوئنگ آور ریئل فیسز. ہم تو اپنی وہ بات بھی نہیں بتا رہے جو ہماری زندگی میں, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی جاب, اور ہم میڈیا پہ چڑھ کے ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں اور کیا ویڈیوز لگا رہے ہیں اور اپنا آپ اتنا شو آف کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کچھ فیملیز میں آپس میں کوئی بانڈ ہی نہیں ہے, اور ان کی فیملی پکچرز ایوری ویک ایسے آئیں گی کہ یار کیا فیملی ہے, اور ہم جلنے سڑنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہماری فیملی خراب ہے, یہی ہمیں فضول ملے ہوئے ہیں. یہی چیزیں ہیں نا, یہ آپ کے ریلیشن شپس کو جو ہے بہت زیادہ ڈسٹروائے کر رہی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, پھر کمپیریزن کرتے ہیں کہ فلاں نے تو یہ گفٹس دے دی اپنے پارٹنر کو, یہ چیزیں دے دی. وہ پھر اتنی زیادہ کمپیریزن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں عورت جو ہے نا وہ تو دیکھتی ہی سوشل میڈیا سے کہ میری دوست کو یا میری ایکسٹینڈڈ کسی کو اس کے میاں نے کیسے سیلیبریٹ کیا. بے شک عورت نے لڑا کے وہ سیلیبریشن کی ہو, پتہ نہیں کیسے وہ گفٹ لیا. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دونوں سائڈز کیا ہیں, صرف ایک سائڈ دیکھ کر اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا آپ کو خود بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز ٹرسٹ والی نہیں ہوتی ہے, ہر چیز آنکھ بند کر کے یقین کرنے والی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ان کمپیریزن سے نکلنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, اپنے آپ کے جس طرح آپ ہیں نا اس میں خوش رہنے کی کوشش کیا کریں, یہی بہت ہے ہمارے لیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا موجود تھیں اور ہم کمپیریزن سنڈروم کے اوپر بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صبا تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جائے گا تعلیم کے اوپر, لیکن پنجاب کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 148 ارب مختص کر دیے گئے ہیں. آپ نے نئے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بھی بنانی ہے اور بچوں کو لیپ ٹاپس بھی دینے ہیں.
یعنی بہت سی باتیں اور مسائل ہیں جن پر آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ تعلیم کا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 661 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ تعلیم ہماری ترجیحات میں آخری نمبرز پر آتی ہے، تو اس سے ہمیں نقصان کیا ہے، ہمارے فیوچر کو، ہماری آنے والی نسلوں کو کیا نقصان ہوگا، اور یہ جو کل بجٹ پیش کیا گیا ہے کیا یہ واقعی ہی ہماری تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس کو بحال کرنے کے حوالے سے کافی ہے یا اس کو بڑھانا چاہیے؟ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے عاطف پرویز نے ہمیں جوائن کیا ہے، نمائندہ لاہور نیوز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رضا رحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ تو رضا صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، عاطف آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ تو سب سے پہلے تو رضا صاحب آپ ہی کی طرف چلوں گی، کل بجٹ آیا، پنجاب کا بجٹ آیا، رکھا گیا جو تعلیم کے لیے بجٹ، آر یو سیٹسفائیڈ؟ ایک 100 روپیہ فی بچہ اور 26,000 روپے فی اسکول، یہ بجٹ ہے۔ یہ جو فگرز آپ اربوں روپے کی بتا رہے ہیں نا، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، اسکیلنگ کریں آپ اس کی، اچھا، کہ ہمارے پاس بچے کتنے ہیں۔ ہمارے پاس 10 ملین بچے ہیں، اور جو ہمارے پاس ٹوٹل بجٹ ہے وہ 1 ارب روپیہ ہے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے، اس کو ڈیوائڈ کر لیں تو وہ 100 روپیہ بنتا ہے۔ او مائی گاڈ، آپ اس میں کیا ڈیولپمنٹ کریں گے آپ؟ تو یہ اب حکومت کو خود سوچنا پڑے گا۔ آپ نے بڑی اچھی کیلکولیشن کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ نے بتایا کہ ایک 100 روپیہ فی بچہ رکھا ہے بجٹ، اور 26,000 روپیہ فی اسکول ایک بجٹ میں آیا۔ جب آپ لوگوں کو کہیں گے نا اربوں روپے کا بجٹ ہے تو لوگ کہیں گے واہ واہ بہت بجٹ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہماری جو تعلیم کا شعبہ ہے بڑا اکوپڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کو آپ سمپل کریں، سمپل یہ ہے کہ 100 روپے فی بچہ اور 26,167 روپے فی اسکول ہے۔ تو عاطف بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں ابھی ان سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ کیا میں ٹھیک ہوں کہ غلط ہوں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں۔ عاطف صاحب نے تو بڑا سمپلیفائی کر دیا ہے کہ بھائی یہ بجٹ ہے آپ کے پاس 100 روپے فی بچہ، 100 روپے فی بچہ۔ لیکن اگر ہم جو داد و شمار دیکھتے ہیں، عالمی طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ڈی پی کا 4% جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں وہ 0.0% پہ، پوائنٹس میں بھی جا کر ہی آتا ہے، 1 پوائنٹ سے بھی کم ہی خرچ ہوتا ہے۔ تو رضا صاحب جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کو اگر کیلکولیشن کی جائے، فی بچے پر جا کے ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ 100 روپیہ فی بچہ اور 29,000 روپے 26,000 روپے ایک اسکول کے لیے۔ لیکن اگر ہم کمپیریزن میں جاتے ہیں پچھلے سالوں کے، تو پچھلے سال جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 42 ارب تھا، اس سال اس کو 100 ارب کیا گیا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک لمبی چھلانگ تو لگائی ہے، لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فی بچہ 40 روپے ہوں گے یا 50 روپے ہوں گے، اس دفعہ 100 روپیہ کر دیا انہوں نے، تو ابھی بھی اس میں بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جی ڈی پی کا 4% جو ہے وہ عالمی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ خرچ ہونا چاہیے، اور یہاں پر 1% سے بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہائر ایجوکیشن کا دیکھیں تو وہاں پہلے 17 ارب تھا پچھلے سال، اس کو اب 39.5 ارب روپے پر لے گئے، یعنی تو ادھر بھی کوئی 50% کا جمپ وہاں پر ہے، اور ادھر بھی 50% سے زائد کا جمپ ہے۔ اس میں بجٹ میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ اسکول ایجوکیشن نے جو انفراسٹرکچر کی کمی تھی، مسنگ فیسلٹیز، ہم خاصا اس کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں کہ 30-40 ہزار کمروں کی ضرورت ہے، پھر فرنیچر نہیں ہے، لیب نہیں ہے، تو یہ پہلی دفعہ 40 ارب روپیہ جو ہے صرف اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ کمرے بنائے جائیں، جو لیبس ہے، فرنیچر ہے، باؤنڈری والز ہیں، پانی کی کمی ہے، کسی جگہ پہ بجلی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو پورا کرنے کے لیے 40 ارب روپیہ اس کے میں رکھا، اور 100 ارب میں سے 40 ارب روپیہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پیما اتھارٹی جو ہے یہ سمپل ان کو چلا جائے گا۔ تو صرف پیچھے بچتا ہے یہ 40-50 ارب روپیہ جو کہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا، اور اس میں سے 40,000 جو ہے وہ کمرے بنیں گے، جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے پر خرچ ہوگا۔ تو یہ تو پھر میرے خیال سے بہت ہی پینٹ ہے، پینٹ بھی نہیں ہے، بہت ہی کم ہے یہ پھر ہماری تعلیم کے حوالے سے۔ منیبا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ اگر پورے پاکستان کا جو ڈیٹا کلیکٹ کریں وہ تو تقریباً 250 ملین بنتے ہیں۔ ہاں یہ 22 ملین کے قریب، 22 ملین کے قریب بنتے ہیں۔ تو اگر پنجاب کا لیں تو تقریباً یہ 10 ملین بنتے ہیں۔ ابھی ان کا کوئی بجٹ نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، میں لے کر آنا ہے، کیسے اسکول آنا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ تو وہ جو شروع میں آپ نے بات کی نا کہ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر کیا اسپینڈ کرنا ہے، اپنے ریسورسز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یہاں پہ میں ایک بات والدین کے نوٹس کے لیے بھی کہوں گا کہ دیکھیں کوئی فیملی
کوئی بھی گرو کرتی ہے نا تو وہ اپنے گھر کا بجٹ میکسیمم بجٹ اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگاتی ہے. اس وقت بھی 30% 40% اپنی سیلری کے بجٹ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگا دیتی ہے. لیکن جب ہم اس کو حکومتی سطح پہ دیکھتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ریاست ہے جی ماں کے جیسی, تو وہ ماں تو پھر اپنے بچوں کو 100 روپیہ مل رہا ہے ہمیں اپنے بچوں کے اوپر لگانے کے لیے, اور وہ بھی وہ بچے 10 ملین بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے لیے کوئی اس کے اندر نہیں رکھا گیا کہ وہ ان کو بھی کسی طریقے سے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر لے کے لیکن یہ جو کل ہی جیسے بجٹ آیا تو اس میں ہم نے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے بھی کہا جی ہم بچوں کو اسکولوں میں جو جدید معیار تعلیم بھی دے رہے ہیں, دودھ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ساری چیزیں. پھر جو ہمارے تعلیم کے منسٹر ہیں, ایجوکیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے جی ایسا تعلیمی بجٹ آیا جو ہر طالب علم کی زندگی میں بہتری لے کر آئے گا. کیا بہتری لے کر آئے گا؟ بجٹ جیسے عاطف نے بھی بتایا بڑا پہلے سے بہتر آیا ہے. اچھا, اس میں انہوں نے اماؤنٹس ایلوکیٹ کیے ہیں, اس میں بچوں کو دیے ہیں فیورز, لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا سارے بچوں کے لیے برابر آپ نے مناسب رکھا ہے, ایک جیسا بجٹ رکھا ہے آپ نے بچوں کے لیے کہ آپ نے 1,12,000 بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیے, اس کا مطلب ہے آپ نے سارے بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیے, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ذہین بچوں کے لیے. تو یہ کیسے آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ذہین بچے یہ ہیں اور باقی بچے ذہین نہیں ہیں؟ تو مجھے وہ چبھا تھا جا کے کہ کیوں ہمارے بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہین نہیں ہیں. ہمارے سب بچے ذہین ہیں, آپ ان کو موقع دیں, پھر آپ ان کی کارکردگی دیکھیں. ہاں, ان کے وسائل نہیں ہیں تو ان کو بھی شامل کریں اس فیلڈ کے اندر, ان کو بھی لیپ ٹاپس دیں, باقی بچوں کو بھی. اور اسی طرح جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے وزراء نے کہا جی بجٹ بہت اچھا ہے, وہ انہوں نے اس کو اسکیل نہیں کیا. ان کو شاید اپنا اسکیل کے بارے میں معلوم ہے, لیکن چونکہ لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اربوں کا بجٹ رکھا ہے, ہم نے 100 ارب روپیہ رکھ دیا ہے اس کے لیے, یا 1 ارب روپے رکھ دیے, 10 ارب رکھ دیے ہیں. لوگوں کو بتانے کے لیے اربوں کا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ جو 100 روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اس پہ ذکر ہونا چاہیے تھا. عمومی طور پہ یہ کام اسمبلی کے اندر اپوزیشن کرتی ہے, لیکن اپوزیشن وہ ہاں کیلکولیٹر نہیں ملتا بعض کا, تو پھر لوگ نہیں کر پاتے. آج کل ویسے بڑا آسان کیلکولیٹر ہے چیٹ جی پی ٹی, اس کو جو دیں وہ فوری طور پہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیتا ہے. سیٹس پہ بیٹھے تو پھر ہی یہ کر سکتی ہے نا, اپوزیشن کا کام یہ ہے. لیکن اپوزیشن کل بھی انہوں نے ہنگامہ کیا, اجلاس سے پہلے بھی سارے معاملات ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جی جی دیکھیں یہ تو الفاظ سے کھیلتے ہیں کہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا بجٹ تیار کر دیا ہے جس سے جو ہے اب انقلاب آ جائے گا. جس شعبے کے حوالے سے بجٹ رکھا ہے اس میں تمام نقائص جو ہے وہ دور ہو جائیں گے, اس کے بعد اب یہ عالمی معیار کا ہو جائے گا, اس میں کوئی خرابی نہیں رہے گی. لیکن جب حقیقی معنوں میں دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اب یہ 100 ارب روپیہ رکھا تو ہے, یہ اب اس سے کمرے بنیں گے, لیکن جو اساتذہ کی شارٹیج ہے اس کی طرف ابھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. ان کی بھی جو سیلری میں ٹیکس جو ہے نا وہ زیادہ کیا جا رہا ہے. ٹیکس ریبیٹ جو ہے وہ جو کالجز اور جو یونیورسٹیز کے ٹیچرز ہیں ان کو 25% ریبیٹ ملتا تھا, اس کو ختم کیا گیا. تو اس کے وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو جو اسکول ایجوکیشن کی ہم بات کریں کہ اس پہ ابھی جو مستقل ٹیچر ہیں وہ نہیں ایک عرصے سے رکھے گئے. پی ٹی آئی کے دور سے اب تک 6 سال ہونے کو ہے, کوئی 1 لاکھ ٹیچرز کی جو اسامیاں خالی تھی ان کو اسکولوں کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے وہ آؤٹ سورس کرتے جا رہے ہیں, اور جو مستقل اسامیاں ہیں ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کچھ 57,000 کے قریب جو اسامیاں ہیں مستقل ٹیچرز کی وہ ختم کر دی گئی, اور نئے ٹیچر جو ہیں وہ بھرتی نہیں کیے جا رہے, عارضی ٹیچر جو ہیں وہ رکھ کر کام چلایا جا رہا ہے. تو جہاں ڈیولپمنٹ کی طرف تھوڑا فوکس ہوا ہے تو دوسری طرف اساتذہ کی طرف جو مستقل بھرتیاں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے, درجہ چہارم جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو جدید دور کے مطابق اساتذہ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ ہوگی تو پھر آگے معیار تعلیم جو ہے بہتر ہوگا. ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ معیار تعلیم بھی جو ہے وہ بہتر ہو. تو اس خاص طور پہ بجٹ میں کیا یہ بھی رکھا گیا ہے کہ کتنے نئے اسکول بننے ہیں, یونیورسٹی بھی بننی ہے, کوئی کالجز بھی بننے ہیں؟ ایسا کوئی 2011 کے بعد جو لاہور میں کوئی نیا اسکول نہیں بنا, اور اس بجٹ میں بھی لاہور میں کوئی نیا اسکول بنانے کی تجویز نہیں ہے, مزید نہیں ہے. تو جو پہلے سے موجود اسکول ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا. تو ان میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاس رومز بنائیں گے, نئے کلاس روم بنیں گے تو وہیں بچے انرول ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ یہی ہے کہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہے کہ وہ اشتہار دیتے ہیں اور کوئی بھی پرائیویٹ بندہ جو ایک پرائیویٹ اسکول کھول سکتا ہے, پارٹنرشپ کھول. تو نئے اسکول سرکاری تو حکومت کا بھی کوئی فوکس نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ نئے سرکاری اسکول کھولتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ٹیچرز کی بھرتی ہے, پھر پہلے تو زمین خریدنا ہی مشکل ہے,
लाहौर में जो है इतनी महंगी ज़मीन खरीदना और फिर उसके ऊपर building बिल्डिंग बनाना, सारी और चीज़ें। ये एक साल का काम नहीं है कि स्कूल बन जाए और उसके अंदर सिलसिला जो है तालीम का शुरू हो जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। 100 अरब की बजाय इसको 200 अरब हो तो फिर जो चीज़ें आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। तो रज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि ये स्टेक होल्डर्स को इसमें लेकर आना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है कि आप स्टेक होल्डर्स जो कि ये तालीम से वाबस्ता लोग होते हैं उनको बिठाया जाए, उनसे मुशावरत की जाए, बजट से पहले उनसे पूछा जाए कि किस तरह की चेंजिंग्स लेकर आ सकते हैं, हम किस तरह मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं? एक्चुअली मुनीबा, मेरा ख्याल है ये तो हम पिछले 50-60 साल से ही बातें कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर को बीच में शामिल किया जाए। हर इंडस्ट्री यही कहती है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है वो भी यही कहती है कि जी हमें शामिल करें और हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, राय देंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस तरह आप जल्दी बेहतर कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स का बीच में इन्वॉल्व होने की रीज़न भी यही होती है चूँकि वो इंटरनेशनली अटैच्ड होते हैं या आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, तो वो सॉल्यूशंस बेहतर दे सकते हैं या कोई प्रपोज कर सकते हैं आपको। और जब प्रपोजल्स आती हैं तो उस पर अगर गौर किया जाए तो बहुत सारी प्रपोजल्स के अंदर बहुत सारे हल छुपे हुए होते हैं। और आपके चैनल पे 10,000 चीज़ें डिस्कस हुई जो आज आपकी इनकी हुकूमत का हिस्सा हैं, जो कि ये मानते नहीं है कि ये लाहौर न्यूज़ से बात आई थी या लाहौर न्यूज़ पे ये बात हुई थी, आपके रिपोर्टर्स ने की थी, मैंने आपके साथ की थी। तो हम नहीं चाहते आप हमें उसका कोई भी बेनिफिट दें, कोई बात नहीं। पाकिस्तान हमारा है, उसको बेनिफिट मिलेगा, हम खुश हैं, हम उसी पे राज़ी हैं, हम इतना ही चाहते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद भी शायद यही है। तो मेरा ज़ाती राय तो ये है कि जब आप एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं या जब एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, तो जब 4 समझदार और ऐसे लोग जो उस फील्ड के माहिर होते हैं वो बैठते हैं, तो आपको ऐसे सोल्यूशन ज़रूर तजवीज़ कर सकते हैं जो आपको शायद आपकी टीम या जो आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो इसलिए ना बताए कि उन्हें काम करना पड़े, वो इसलिए ना बताए कि उनको उसमें नुकसान हो, वो इसलिए ना बताए कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कैंसिल होते हों, वो इसलिए ना बताए कि वो ओवरऑल उनका जो एक ऑरा है वो लूज़ होता हो। तो वो इसलिए ब्यूरोक्रेसी किसी भी एजुकेशनिस्ट को या माहिर को किसी भी वज़ीर के करीब नहीं आने देती है। वो उसकी 1000 बुराइयाँ, 1 लाख बुराइयाँ, 1 करोड़ बुराइयाँ उन्होंने तैयार करके रखी होती हैं। अच्छा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनके साथ कोलैबोरेशन में कोई चीज़ तरतीब दें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करवा लें। और ये फिर हमारे सियासतदान भी नहीं मानते ना जी, वो किसी और को तो मानने को तैयार नहीं है। ये जमहूरियत तो हमारे नाम की होती है। बेसिकली जो सियासतदान है जितना उसका एरिया है वो उसका डिक्टेटर ही होता है, जो उसने कहा वो होना है। हम तो इन दौरों को पिछले 5-6 दफ़ा की जो गवर्नमेंट्स है वो देख चुके हैं कि हर दफ़ा उन्होंने करना वही है जो उनकी चॉइस है, जो उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो इलॉजिकल है, चाहे वो गलत है, चाहे वो बच्चों के नुकसान में जा रहा है, चाहे वो उससे बच्चों की तबाही हो जाएगी, लेकिन करना वही है जो उनका दिल करेगा, जो वो कहेंगे या जो वो चाहेंगे वो करना चाहेंगे। अब देखिए ना, इसमें ये पहले पढ़ा लिखा पंजाब आया, फिर उसके बाद निसाब कुछ यकसा निसाब की तरफ आए, गवर्नमेंट बदली तो तीसरी कौमी निसाब आ गया। तो हर गवर्नमेंट की तब्दीली के साथ जो है पॉलिसीज़ भी तब्दील होती हैं। लेकिन जैसे रज़ा साहब बात कर रहे थे कि एक दफ़ा जो एजुकेशन है और ये मईशत है, इसके हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठा के लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दी जाए जिसके ऊपर हुकूमतें बदल ही रहे हैं, बेशक हुकूमतें बदलें, लेकिन उस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए उस शोबे की बेहतरी के लिए और जिसका असर अल्टीमेटली आवाम पर होगा तो उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तान में हर हुकूमत बदलने के साथ नई पॉलिसी आ जाती है, नया वज़ीर आता है और वो नया विज़न लेकर आता है कि वो नया विज़न जो है उससे पता नहीं एजुकेशन या कोई जो उसकी मिनिस्ट्री होगी उसमें एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन आखिर में जब 5 साल पूरे होते हैं तो अगली हुकूमत आके बताती नहीं जी पिछली हुकूमत ने तो बहुत बेड़ा गर्क कर दिया था, अब हम नए सिरे से चीज़ों को बेहतर करने जा रहे हैं। और वो दोबारा से फिर वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होता है वो फला। अच्छा मुनीबा, मैं यहाँ पे एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, जो आप चाहते हैं ना कि अगर आपके मुल्क की मैशियत बेहतर हो, इकोनॉमी बेहतर हो, तो आपको एजुकेशन को बेहतर करना पड़ेगा। आखिरी नंबर पर आती है रज़ा साहब, आप बजट का देख लेना, आखिरी नंबर पर आ रही है एजुकेशन हमारी। देखें, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो चाहते ही नहीं है चीज़ों को ठीक करना, और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने प्लान किया हुआ है कि जिस तरह हमारा मुल्क ठीक होगा ना, वो काम नहीं हमने करना। अच्छा, ये जिस तरह मुल्क इसी हालत में रहेगा, रोज़ लोगों के लिए मुश्किलात डेवलप होंगी, परेशानियां बनेंगी, वो चीज़ें निकालें ताकि हम खुशहाल रहें, ब्यूरोक्रेसी खुशहाल रहे, हमारे जो हमारे सियासतदान है उनका वो उनका कंट्रोल रहे। तो ये जो इनकी पॉलिसी है उसके पेश नज़र ये सारा कुछ करते हैं।
एजुकेशन अगर आप अपने बच्चों को देना शुरू कर देंगे, आपके बच्चे रेवेन्यू लेके आना शुरू कर देंगे, आपके बच्चे अच्छा कमाना शुरू कर देंगे, दुनिया भर में अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे। फ्रीलांसिंग की पाकिस्तान से इतनी डिमांड है, मुझे कल एक दोस्त बता रहे थे कि जी यहाँ से यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो होते हैं, करते हैं, अपनी ग्रेजुएशंस करते हैं, तो पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट की पूरी दुनिया में इस वक्त डिमांड है। और पहले पाकिस्तान में तो फैक्ट्रीज को एक एक दो दो चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होते हैं ना, बाहर वालों को तो 100 चाहिए होते हैं, 50 चाहिए होते हैं। तो उनको उन्होंने पूरी 50 की टीम्स यहाँ बना के उनसे फ्रीलांसिंग पे काम ले रहे हैं। तो आप अपने लोगों को, अब टैलेंट को समझें, अपने बच्चों को समझें, अपने स्टूडेंट्स को समझें और उनको मौका दें और तो इसके जरिए अपनी मैच्योर ठीक करें। समझेंगे ना जब इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, सियासतदानों के बच्चे इन्हीं स्कूल्स में पढ़ते होंगे जिनमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आसान हाल तभी ये लोग स्कूलों की जो मयारे तालीम है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी की तरफ जाएंगे, तभी जाएंगे, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा, जब इंट्रो में आपने शुरू में बात की कि एजुकेशन जो 18वीं ने क्या छोड़ ही दे, वो नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, है बात ही नहीं करते हैं क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे ब्यूरोक्रेट और वज़रा उनके बच्चे यहाँ पे पढ़े। लेकिन ये वज़ीर तालीम ने अपने बेटे को ये जो नया नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे एडमिशन तो दिलवाया है, लेकिन उसकी डेडलाइन जब मुकम्मल होने के मंसूबे की वो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही। वो शुरू होगा तो फिर उनका बेटा भी उधर पढ़ेगा और उसके नताइज जो हैं उस पे जो टोटल खर्चा है वो भी बता दें वहाँ को, वो भी कोई 1 अरब रुपया जो उसके ऊपर खर्च हुआ स्कूल पे लगा। तो वो पहले से बिल्डिंग बनी थी, उसकी रेनोवेशन पर ही कोई इतना खर्चा हुआ है। तो हम एजुकेशन की बात कर रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ये सुबह का सब्जेक्ट, लेकिन जो हायर एजुकेशन की बात है तो वहाँ पे भी खिचड़ी पक रही है। जो हायर एजुकेशन है वफाक में एक HEC बना हुआ है, सुबह में एक HEC बना हुआ है। ये जब से 2013 के बाद 18वीं तरमीम आई थी, बल्कि उससे पहले 2008 में 9 में, तो उस वक्त से लेके अब तक ये मामला जो है हाल ही नहीं हो पाया कि जो हायर एजुकेशन है वो विभाग में आना है, ये सुबह में आना है। अब हर साल जो है वो यूनिवर्सिटी के टीचर जो हैं वो वफाकी HEC से बजट मांगते हैं और सुबह से भी मांगते हैं। ना सुबह उतना बजट रखता है, ना वफाक उतना रखता है। अब वफाक में जो जारिया बजट है, जो यूनिवर्सिटीज़ के ग्रांट मिलती है, तनख्वाहें और रिसर्च के लिए थोड़ा बहुत, वो 2019 से 65 अरब पे रुका हुआ है। उसके बाद जो है महंगाई कितनी हुई, डॉलर कहाँ पे चला गया, लेकिन वो बजट नहीं बढ़ा। इसलिए तो रिसर्च हमारे यहाँ तहकीक जो है होती नहीं है। तहकीक तो बड़ी दूर की बात है। यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते। हर महीने जो है यूनिवर्सिटी सोच रही होती है कि अगले महीने कहाँ से पैसे आएंगे और तनख्वाहें जो है वो दी जाएंगी। तो रिसर्च तो बड़ी दूर की बात होगी ना, जब तनख्वाहें देना ही मुश्किल है। तो ये एजुकेशन के ऊपर अब जो रखा है इन्होंने सुबह में 39 अरब, 15 अरब चला जाएगा लैपटॉप्स में, 15 अरब चला जाएगा उसमें स्कॉलरशिप्स में, तो ये 30 अरब उधर चला गया। तो और पीछे 15 अरब पीछे रह गया सारा 9.5 अरब रुपया। उसमें 2 अरब उन्होंने रखा है कंप्यूटर लैब्स जो हैं कॉलेजेस में, 2 अरब जो है नए कॉलेजेस के लिए, और 2 अरब जो है वो मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, 6 अरब उधर चला गया। तो यूनिवर्सिटीज़ को जो तहकीक के लिए फ़ंड देना चाहिए था वो उसमें है ही नहीं, वो है नहीं। तो ये तो नेक टू नेक ही यूनिवर्सिटी चलती हैं। वही देखे ना कि जब हम डिटेल में गुफ्तगू करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या बजट आया, तो उसमें पता चलता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए था, कि रिसर्च के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए था, उसके लिए तो बजट ही नहीं है। हम बाकी चीज़ों के लिए भी आप करें काम, बजट भी रखें, बाकी चीज़ें भी साथ साथ ज़रूरी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो कोर है हमारी, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो वो ये एक अलमिया है हमारे यहाँ का कि हम जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस चीज़ को हम कर ही नहीं रहे हैं। टीचर्स परेशान हैं, स्कूल इंतज़ामिया परेशान है, बच्चे परेशान है, वालिदैन परेशान है, हम जाएं तो जाएं कहाँ, समझ ही नहीं आती है। तो ये टीचर्स, उस दिन हमारे पास आई हुई थी, एक टीचर थी, प्रोफेसर थी, तो वो भी ये कही थी कि हमारे जो टैक्स रिबेट है उसमें भी इन्होंने कमी कर दी है। अजी जो गवर्नमेंट की तरफ से 25% जो है वो टैक्स रिबेट दिया जाता था असातिज़ा को, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो वो जब वफाकी बजट पेश किया गया तो उसमें एक नया जो कानून का हिस्सा बनाया गया कि ये टैक्स रिबेट असातिज़ा को नहीं मिलेगा। तो उसके बाद से जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के असातिज़ा हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं कि हमें जो 25% जो रिबेट मिलता था अब वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद उनकी तनख्वाहों से लाखों रुपया तक जो है वो काट कर रिकवरी की गई है। तो उसके ऊपर भी अब एहतजाज जो है चल रहा है और टीचर्स कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो फिर हम
बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। चलिए, टीचर्स भी अब सड़कों पर आएंगे इस बजट के बाद। तो रज़ा साहब, क्या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम इसको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं? कोई ऑप्शंस हैं हमारे पास कि नहीं? वो कोई भी घर है, अदारा चलाने के लिए आपको रकम चाहिए होती है, बजट चाहिए होता है। तो जब आप चाहते हैं एजुकेशन को बेहतर करना तो फिर आपको बजट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर इसी तरह आप 100 रुपया फ़ी बच्चा, 26,000 रुपया फ़ी स्कूल रख लें और आपको लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो ये ख्वाब हो सकता है, ये हकीकत नहीं बन सकता। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर करना तो फिर आपको बहुत बड़ा बजट एलोकेट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो तो आपको अपना एजुकेशन के बजट को 5000 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन के ऊपर, वो आपको रिटर्न होगी आने वाले 5, 7, 8 सालों के बाद, और आपका मुल्क ऐसे तरक्की करेगा, ऐसे अमीर होगा, लोगों को कर्जे दे सकेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ सारी मौजूद हैं, लेकिन इस पे काम नहीं करना चाहते ना, क्योंकि फोकस नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है, हमारा एम नहीं है। पॉलिसीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं मुनीबा, एक्चुअली मेरा ख्याल है बच्चों को एजुकेट कर दिया जाए ना। जैसे मैंने बड़ी एक मिसाल दी थी आम सी, कि एक फैमिली है, 5 बच्चे हैं उसके या 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को वो पढ़ाएं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ना कुछ वो बन जाएंगे, तो उस घर के हालात कितनी तेज़ी से चेंज हो जाएंगे। पहले अगर उनके हालात बहुत टाइट थे तो कितनी तेज़ी से चेंज होंगे, और हर चीज़ उन्हें फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसी तरह हमारे मुल्क की मिसाल भी है कि अगर आप सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये एजुकेट हो जाएंगे, ये वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे तमाम चीज़ों से, इनके ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करेंगे तो दुनिया को इनकी ज़रूरत होगी, दुनिया इनको पे करेगी, ये मुल्क में बिज़नेस करेंगे, मुल्क से बाहर बिज़नेस करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, आईटी की फील्ड्स में जाएंगे। और देखें पाकिस्तान के टैलेंट को कौन चैलेंज कर सकता है? किधर गया राफेल? वो क्या था? वो टैलेंट था, उसे टैलेंट कहना चाहिए। वो कोई हमारी कोई टेक्निकल हमारी कोई कामियाबी नहीं थी, वो हमारे टैलेंट की कामयाबी थी। टैलेंट हमारे नौजवान थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्होंने ये सारी बच्चों की ट्रेनिंग थी, और उनकी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कैसे इतनी बड़ी दुनिया की वो कह लें कि वो दावा था कि जी इसको कोई नहीं गिरा सकता, ये नहीं कर सकता, वो कहाँ गया सब कुछ। तो ये सारी जो पाकिस्तान की पौध बैठी है ना, इसको मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये ज़रखेज़ बच्चे हैं, बड़े ज़रखेज़ ज़हन है इनके, और इन ज़रखेज़ ज़हनों को मौका मिले, अगर इनकी कल्टीवेशन की जाए, मौका मिले, तो ये दुनिया फ़तह करने की काबिलियत रखते हैं और ये कर सकते हैं। आप इन्हें मौका दें, तालीम दें। एजुकेशन के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जब मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी चीज़ की, किसी भी, क्या आम बंदा वो राफेल को गिराने के लिए कोई भी जहाज़, रिक्शा नहीं चला सकता? वो बिल्कुल, उसको उसके चलाने के लिए बड़ी मुनासिब सी एजुकेशन तो चाहिए ना जी, ड्राइविंग सेंस तो चाहिए आपको। तो आपको एजुकेशन तो देनी पड़ेगी बच्चों को, और अगर आप देंगे तो फिर ही आप दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। आपके हमसाया ममालिक हैं, इंडिया 4000 अरब का उनका बजट है एजुकेशन का। आप बांग्लादेश है, आबादी में हमसे आधा और बजट में हमसे डबल। ईरान आबादी में हमसे आधा, बजट में हमसे 4 गुना आगे, और हम देखिए और हम कहाँ खड़े हैं। तो चलें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ना करें, अपने 3-4 हमसायों का कंपैरिजन कर लें। आप चाइना से ना करें, यूरोप से ना करें, आप बाकी दुनिया से ना करें, अपने आसपास तो आप कर सकते हैं ना जी। चलें आप ना भी किसी से कंपैरिजन करें, आप अपने पिछले साल से कंपैरिजन कर लें कि पिछले साल आबादी कितनी थी और अब कितनी आबादी हो गई है। और दूसरा मुनीबा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब आपने कह दिया है कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो हुकूमती जिम्मेदारी है, तो फिर आप उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं? वो तो आपकी जिम्मेदारी, आप उस बच्चों को पढ़ाएं। आपने बैनर्स क्यों लगाए हैं फिर कि जी हम बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं? ये इसकी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कहीं भी इस तरह की प्रमोशन मैंने नहीं देखी है। मैंने बहुत सारे ममालिक अभी हालिया विज़िट किए हैं, कहीं भी ऐसी प्रमोशन नहीं देखी। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर बच्चों का स्कूल टाइम है तो तमाम बिजनेसेस, तमाम लोगों को वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस वक्त आपने इस रोड से नहीं गुजरना, ये इस बच्चों के स्कूल आने का टाइम है। ओके, यानी बच्चों की इतनी इंपॉर्टेंस है और बच्चों के तालीम की इतनी इंपॉर्टेंस है। हमारी वहाँ से गुजरना नहीं है आपने, आपने बिजनेस पे जाना, कहीं और से जाएं। जरा लाइनें लगी हुई होती हैं, बच्चे बेचारे स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हैं, लेट हो रहे हैं। वो देखें उसमें उनकी सेंस क्या है? उनकी सेंस है कि मोस्ट जो प्रायोरिटी है वो हमारी एजुकेशन, तालीम है। और ये बच्चे हैं, ये बच्चे जब ग्रो करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, तो ये सब कुछ कर सकेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारी हुकूमतों में जो हुक्मरान बैठे होते हैं वो कहते हैं कि चीज़ें वो करें जो नज़र आनी चाहिए। एजुकेशन के ऊपर खर्च करें तो वो उस तरह नज़र नहीं आता। लैपटॉप देंगे तो वो नज़र आएगा, पुल बनेंगे तो वो नज़र आएंगे, सड़कें बनेंगे, बाइक्स बनेंगी तो वो नज़र आएंगी। तो जो एजुकेशन के ऊपर अगर खर्च करेंगे, स्कूल के अंदर ये सहूलियात लोगों को नहीं पता लगेंगी। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर जो है टीचर्स भर्ती करेंगे तो वो उस तरीके से नज़र नहीं आएगा।
جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کے اوپر حکمرانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہیومن سائیکالوجی ہے نا جی کہ جو چیز آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں نا وہ آپ رجسٹر کر لیتے ہیں, وہ آپ کی میموری میں رہتی ہے اور بہت دیر تک رہتی ہے, بجائے اس کے کہ جو جس کا فائدہ آپ نے سنا ہو ڈائریکٹلی آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو لیکن وہ بھی آپ کو یاد نہیں رہتی ہے, اور آپ کو صرف یاد وہ رہتی ہے جو آپ نے دیکھ کے گئے ہیں, آپ کو وہ یاد رہے گا اور کافی دیر یاد رہے گا. لیپ ٹاپ نظر آتے ہیں بائکس, کیونکہ وہ لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کے وہ سٹیکرز اور ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں, جب آپ وہ اس کو کھول کے یوز کریں گے آپ کو یاد آئے گا او مائی گاڈ یہ تو ہمیں حکومت کی طرف سے ملا تھا, تو آپ کو یاد رہے گا. بہت اچھی بات ہے, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی, ڈیفرینشیٹ تو نہ کریں نا کہ یہ ذہنی وہ جو 1,12,000 بچوں کو آپ نے دے دیا, 35 لاکھ بچوں نے ٹوٹل, آپ 35 لاکھ بچوں نے میٹرک کا ایگزام دیا اور اس میں سے 1 لاکھ بچوں کو آپ نے دیا, 1,12,000 کو دیا, تو 34 لاکھ کی کیا غلطی ہے, ان کے والدین کی کیا غلطی ہے, آپ ان کو موقع تو دیں, کوئی آپ اسکیم بنا لیں, کوئی آپ پلان بنا دیں, آپ بینک کو بیچ میں انوالو کر لیں, بچوں سے کہ آپ لیپ ٹاپ لے لیں, 4 ایئرس کے بعد آپ نے ارن کرنا ہے اور لیپ ٹاپ کے پیسے مجھے واپس کرنے ہیں, بچے وہ بھی واپس کریں گے آپ کو, آپ انہیں موقع تو دیں پڑھنے کا, کرنے کو دیں. ہوتی ہے نا ایسے بچوں کی, بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم نے کیسے کمانا ہے, اپنے آپ کو امپاور کیسے کرنا ہے, یہ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی اسکیمز آپ کو لے کر آنی چاہیے. تو ہم نے تو بات کر لی ہے کہ جناب اس میں کیا کیا لوپ ہولز موجود ہے, یہاں پھر ہمیں اس کے اوپر کتنا بجٹ رکھنا چاہیے تھا, کن کن چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا جو ہمیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن شاید جو حکمران بیٹھے ہیں, جو لوگ بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو شاید نظر نہیں آتی ہیں. تو عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہے, رضا الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, اس پہ بات کی. اب بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب مزید بھی کچھ بجٹ کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں, خاص طور پر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے جو بجٹ رکھا گیا ہے, اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو بجٹ رکھا گیا ہے, جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے کیا وہ انف ہے. خاص طور پر لاہور کو جدید معیار کے مطابق شہر بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے کیا منصوبے بنائے ہیں, کتنی جو رقم ہے اس کو مختص کیا گیا ہے, اور کیا شہر پر ابھی تک لگایا جانے والا جو بجٹ ہے وہ اور آئندہ مختص کی جانے والی جو رقم ہے لاہور کو ایک سسٹینیبل سٹی بنائے گی نہیں بنائے گی, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینل آج موجود ہے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عبید اللہ ندیم ہیں, پروفیسر ہیں, پروفیسر آف سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ UAT سے ان کا تعلق ہے, اور انوائرمنٹل پلانر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو, بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر حبیب الحق رنداوا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ ایکس چیف انجینئر ہیں LDA میں, ایکس رہ چکے ہیں, وہاں پہ کام کرتے تھے. تو ان سے بھی بات کریں گے کہ جو بجٹ آیا ہے کل کا, اس سے ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے یہاں پر جو جتنی بھی پلاننگ کی جائے گی انف ہوگی, یہاں پر یہ سسٹینیبل سٹی کا جو ایک نعرہ لگتا ہے وہ بن پائے گی ہماری لاہور شہر جو ہے یا نہیں بن پائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, میں ٹھیک. میں سب سے پہلے عبید اللہ صاحب آپ ہی کی طرف جاؤں گی. جو بجٹ رکھا گیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو, صحیح ہے, انف ہے ہمیں ایک سسٹینیبل سٹی بننے کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ, مجھے آپ نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے انوائٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک ٹرانسپورٹ سیکٹر کا تعلق ہے تو 85 بلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, جو کہ لاسٹ 7 ایئرس میں ہائیسٹ بجٹ ہے. اماؤنٹ کے لحاظ سے تو اوورآل میں یہ کہوں گا کہ یہ ہائیسٹ اماؤنٹ ہے لاسٹ 7 ایئر میں, لیکن اصل بات ہے کہ اس کی سپینڈنگ کیسے ہوگی. تو اس میں جو میجر پرپوزل مجھے نظر آتی ہیں بجٹ میں وہ میس ٹرانزٹ سسٹم پر زیادہ ایمفسس ہے. تو اس میں اور بھی کچھ گزارشات دینا چاہوں گا کہ اس کی جو سپینڈنگ ہے وہ فردر ڈیٹیل بریک اپ بنانا چاہیے کہ ساری اماؤنٹ میس ٹرانزٹ سسٹم پر نہ ہو. اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ اور فیصل آباد کو بھی توجہ دی گئی ہے, ان کو بھی انوائرمنٹل امپرومنٹ کی ضرورت ہے, جس میں ایک ٹرانسپورٹ سیکٹر میجر کنٹریبیوٹر ہے پولوشن میں. تو اس سے آف کورس کمی آئے گی, لیکن فردر اس میں کافی تجویزیں دینا چاہوں گا کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہی ہمیں گرین موڈز آف ٹرانسپورٹ, جن کو ہم بائک اور پیڈسٹرینائز کہتے ہیں, سائیکل اور پیڈسٹرینائزیشن, ان پر بھی توجہ دینی چاہیے. اور اس کا ایک سیگمنٹ جو ہے بجٹ کا وہ ہمیں پیڈسٹرین فیسلٹیز کے لیے, جیسے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا بھی ہے ریسنٹلی جہاں پہ پیڈسٹرین کراسنگز کے لیے
کو سگنلز لگائے گئے ہیں اسپیشلی بٹن کے تھرو، جس سے پیڈسٹرین جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. اور اسی طرح ٹرانسپورٹ سیکٹر میں میس ٹرانزٹ سسٹم کو صرف فوکس کرنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو لنکنگ روٹس ہوتے ہیں ان کی کمی ہے. ان کی ایک کمپلیٹ روٹ نیٹ ورک انالیسس ہو اور اس کے بعد فیڈر روٹس پر توجہ دیں تو یہ آف کورس اور زیادہ بہتری کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ آف کورس اربن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ رکھی گئی ہے. ٹرانسپورٹ سے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ مختلف سیکٹر میں پھیلا ہوا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا 150 ارب ہے اور ٹری پلانٹیشن کے لیے ہے جس میں 5 ملین ٹریز along کنال کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو بھی کوئی 50 ملین کا ٹارگٹ جہاں تک پورے صوبے کی بات ہے. اور کینال سے زیادہ آف کورس یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اربن جو میجر روڈز ہیں ان کے along ہے جہاں پہ ہائیسٹ لیول آف میس ٹرانسپورٹ ہے، پولوشن ہے اور اربن ہیٹ آئیلینڈ افیکٹ ہے. اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، اس کو منیمائز کرنے کے لیے اگر وہاں پہ ٹری پلانٹیشن پر زیادہ ایمفسائز کریں، جہاں ویئر اسپیس پرمٹس کہ جس میں روڈ کا میڈین ہے اور روڈ شولڈرز ہیں وہاں پر، تو یہ اور زیادہ آف کورس ایک ہمیں کلین انوائرمنٹ اور ریلیٹیولی کمفرٹیبل انوائرمنٹ کی طرف جائے گا. باقی کلائمیٹ چینج آبزرویٹری کے لیے بھی یہ اس میں فنڈ رکھے گئے ہیں اور انوائرمنٹل مانیٹرنگ اسٹیشن کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں میں اور سجیسٹ کروں گا کہ 150 ارب رکھے گئے ہیں پورے پنجاب کے لیے. میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ بہتر کام کر رہی ہیں، لیکن اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرمیڈیٹ سٹیز ہیں اسپیشلی ڈسٹرکٹ لیول ہیڈ کوارٹر سٹیز اور تحصیل ہیڈ کوارٹر سٹیز، وہاں پر ان کی کمی ہے. تو ان کو بجٹ کی جو ہے آگے جوڈیشیس ایلوکیشن ٹو ڈفرینٹ سائزز آف سٹیز وہ اگر دیکھی جائے تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو لے کر چل سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. حبیب صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے جو اربن ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے کافی ہے؟ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جو رکھنے والے ہیں ان کے نقطہ نظر سے شاید کافی ہو. اچھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اربن ڈیولپمنٹ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یہ اب جب ان کو کوریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس شہر کے جتنے بھی باسی ہیں، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، چاہے وہ ناردرن لاہور ہے، چاہے وہ شمالی لاہور ہے، ہم سب کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب دیکھیں آپ بجٹلی ایلوکیشن رکھے جا رہے ہیں، میگا پروجیکٹس روڈز کے لیے بھی رکھے جا رہے ہیں، دوسری چیزوں کے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کا لاہور کا ماسٹر پلان ڈیزائن کر لیا؟ ہمارے لاہور کا ماسٹر پلان اس وقت کوئی فائنل موجود نہیں ہے، اور اس میں جو شمالی لاہور ہیں اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی رقم نہیں رکھے گی. آپ کبھی تشریف لے جائیں شمالی لاہور میں تو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پانی کی کتنی سخی، ڈرینیج کی کتنی نگفتہ بھی حالت ہے. وہاں آپ نے کسی زمانے ونس اپون اے ٹائم آپ نے پی سی کی کنکریٹ کی، آپ نے وہ روڈز وغیرہ اسٹریٹس وغیرہ بنا دی، اور جب ایک مرتبہ اس کو آپریشنائز کرنا، اس کو مینٹیننس کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے. تو اسی طرح یہ روڈز کی بات کروں گا کہ روڈز کو دیکھیں آپ انوائرمنٹل نقطہ نظر سے جب اس کو دیکھتے ہیں، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ آپ نے ایگزسٹنگ جو پاپولیشن ہے اس کو آپ نے پالوشن سے بچانا ہے. تو روڈز کا جب استعمال ہوتا ہے اس میں ناکس ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، کاکس ہے، یہ وہیکلز کا جتنا ریٹینشن ٹائم آپ زیادہ کریں گے، یعنی چوکس کے اندر، روڈز کے اندر، نیرو روڈز کے اندر جتنا ریٹینشن ٹائم زیادہ کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ اس شہر کی پولوشن میں اضافہ کر رہے ہیں. تو میننگ دیئر بائی تو ریٹینشن ٹائم کو کم کرنے کے لیے نیسیسریلی آپ کو شہر کے ماسٹر پلان کے اندر آپ کو ایک تو ایکسپینشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بلٹ اپ ایریا جو پرانا ہے اس کی ریٹینشن ٹائم وہیکلز کو کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ فلائی اوور اور انڈر پاسز بھی دیں. بہت بن گئے ہوئے ہیں اور کتنا بنا لیں ہم. ایک میں تجویز دینا چاہوں گا کہ بڑی اچھی سجیشن دی ہے رندھاوا صاحب نے.
کہ جو انر ایریاز ہیں اسپیشلی کمرشل ایریاز بھی، اس میں اگر پیڈسٹرینائز زون بنائے جائیں تو ہوپ فلی یہ ٹریفک والیوم اس سے بھی کم ہوگا، کنجیشن. یہ ہماری پریورٹی نہیں رہی. ویکلز جو ہے نا، وہ نمبر آف ویکلز وہ کم ہو جائیں. انفیکٹ جو ہے پیڈسٹرینائزیشن پر بھی ایمفیسائز کیا جائے. پلیز. جی ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا. تو میں تو تقریباً 2-3 سال سے اسی بات پہ آپ کے پروگراموں میں زور دیتا رہا ہوں کہ بھی آپ مارکیٹس کی، ایک تو یہ ہے کہ شہر کے بلٹ اپ ایریا کے اندر آپ کمرشلائزیشن کو کم کریں، جو انسپیسیفائڈ کمرشلائزیشن. دوسرا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ بھی آپ انکروچمنٹ کو ختم کریں تاکہ لوگ پیدل جا سکیں. زیادہ عمر کے لوگ، خواتین، کوئی بھی وہ پیدل جا کے مارکیٹوں میں جا کے پیدل تو تب بھی جائیں گے نا، جیسے انکروچمنٹ نہیں ہوگی. وہ جو پیدل چلنے والا ہماری جگہ ہے، گرین بیلٹس جو ہوتی ہیں یا پیدل چلنے والی جگہ، اس میں پارکنگ نہیں ہوگی، انکروچمنٹ نہیں ہوگی، تبھی ہم چل سکیں گے. میں عرض کروں، دیکھیں ہم نے بہت کوشش کی ان سارے پہلوؤں کے بارے میں کہ سسٹینیبل روڈز بنایا جائے، ریٹینشن ٹائم کم کیا جائے اور انکروچمنٹ کو کم کیا جائے. دیکھیں قابل ستائش ہے اس گورنمنٹ کی یہ پالیسی کہ انہوں نے ایک انیشیٹو تو لیا. دیکھیں انکروچمنٹس کو کافی حد تک انہوں نے کم کیا ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے وہیکلس کو، جیسے دیکھیں نا، آپ وہیکلس کے ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس سلسلے میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو اسٹینڈرڈائز کریں، ان کے اکوپمنٹس کو. اور پلس یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کہ ون ٹائم جاب بنا دیں، فریکوینٹلی آپ ایمیشنز کو ٹیسٹ کریں تاکہ وہ بھی کم ہو. اور جہاں تک بجٹ کی ایلوکیشن کی بات ہے کہ شہر کے اندر دیکھیں پانی ایک سب سے بڑا ایک ایشو ہے. اس پانی کی بہم رسانی اور پانی کو نکالنا، دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں، ہم سست ہیں. یہ جو اس وقت بجٹ کی ایلوکیشن سے بہت کم ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کرنٹ بجٹ میں جو پرانے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کے فنڈز بھی ان کے بارے میں ابھی وہ بالکل خاموش ہیں. آن گوئنگ پروجیکٹس کو جتنے بیلنس کام رہتا تھا ان کو ریلیز کرنا چاہیے تھا. اب اس کے 2 نقصانات ہوں گے. اچھا، شاید اس وجہ سے انہوں نے ابھی ریٹین کر لیے ہوں گے یہ فنڈز کہ بھئی جو زیادہ سپیڈی سکیمز ہیں شہر کے اندر، یہ واٹر سپلائی کی یا واسا کی، ان کو ہم ریلیز کریں گے. نہیں، یہ اسٹریٹجی بھی غلط ہے. جو سلو ہیں آپ ان کو پنش کریں، لیکن آن گوئنگ پروجیکٹس کو آپ انویریبلی آپ فنڈز پرووائڈ کریں. اس میں 2-3 قسم کی قباحتیں پیدا ہو جائیں گی. اب جیسے آپ نے پانی کی بات کی ہے، پانی کا آپ کو پتہ ہے کہ جو زیر زمین سطح لیول ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. دوسرا واٹر ٹینکس، انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹینکس ہیں ان کی کتنی ضرورت ہے، بیکاز ابھی پچھلے دنوں جب جنگ کی بھی صورتحال تھی، انڈیا نے پانی بند کر دیا. اب ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے آگے، ان فیوچر بھی ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات ہو جائیں. تو ہمیں اپنی تو تیاری خود کر کے رکھنی چاہیے. دیکھیں یہ تو ہماری یہ المیہ ہے، نیشنل قومی المیہ. مجھے یہاں اس بات کا ذکر کرنے میں کوئی باک نہیں. ایک تو ہم ملکی لیول پہ جو سٹوریج ہے نا پانی کی، اس میں ہم بہت سستے ہیں. لاہور کے لیے کتنا ضروری ہے انڈر واٹر ٹینکس؟ میں لاہور کے لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہماری کم از کم بارش ہوتی ہے جی اس کو تو سٹور کر سکیں نا ہم. اس کو کہتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ، جیسے آپ کو پتہ ہے. اب رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے میں مسلسل 2-3 سال سے زور دیتا رہا ہوں کہ آپ جو بھی سٹریٹس کی آپ سکیم بنائیں، آپ پیرالل ٹو سیوریج سسٹم، آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے بھی آپ اس کو ڈرین پرووائڈ کریں اور پھر الٹیمیٹلی وہ کسی ریزروائر میں جائے، اس کو کنزرو کریں. لیکن ہم بطور ٹوکن تو ہم کہیں کہیں وہ سٹوریج ٹینک بنا رہے ہیں، لیکن دیکھیں اب اتنا ہیوج لیول پہ پورے لاہور میں بلینز آف روپیز لگا کے اسٹریٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. دس از آئرنی آف فیٹ کہ آپ اس کے واٹر جو ہمارا رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لیکن کمپریہنسو پلاننگ نہیں ہے، ہمیں دوبارہ سٹریٹس کو اکھاڑنا پڑے گا. آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. ابھی ہم نے ایک کالر نے جوائن کیا ہے، نور علی صاحب ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. السلام بیٹا، تمام بہترین باتیں آپ نے صبح سے بتائیں. میں صبح سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا، سارے ٹاپک میں نے دیکھے، سائنس والا یہ سب. ابو جو ندیم صاحب اور حبیب اللہ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. یہاں تو لاہور میں ہو یا پاکستان کے پنجاب کے کافی حصوں میں کام ہوتے ہیں. ہمارے سندھ میں جو بھی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں، ہمارے سندھ میں یہ صرف کاغذوں میں بنتی ہیں، صرف کاغذوں میں بنتی ہیں اور سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، سندھ کو سونا بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر. میں خود ایریگیشن کا بندہ ہوں، ریٹائرڈ ہوں ابھی.
मैंने अभी शक्कर से आगे जब पानी हमारा आता है तो उसको कच्चा कहलाते हैं, वो सारा डूब जाता है, उसमें पूरी दुनिया काफी बैठी होती है। मकसद मेरा बात करने का ये है कि हमें पानी स्टोर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं करते कि हमारा पानी स्टोर हो और हमें तकलीफ के टाइम में काम आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी चीज़ को हम भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो कराची की सूरत हाल है, जो वहाँ की सूरत हाल है, वो लाहौर में ना सूरत हाल पैदा हो जाए, तो उसके पहले ही हमें कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया नूर साहब कि आपने हमें कॉल की और वहाँ का अहवाल भी बताया कि वहाँ पे जो सूरत हाल है खुदा ना खास्ता यहाँ पे पैदा ना हो जाए, उससे पहले हमें कुछ इक़दामात हैं जो उठाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर उबैदुल्ला, आपके पास भी इसके हवाले से कोई प्लानिंग या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम तजवीज़ दे सकते हैं? गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं या बता सकते हैं कि इन चीज़ों को भी आप देख लें? जी, असल में ऐसा है कि जैसे डॉक्टर रंधावा साहब ने बात की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो रेन वाटर को स्टोर करना, इनफैक्ट सिर्फ स्टोर करना ही नहीं है बल्कि ये अर्बन फ्लडिंग के इशू को हैंडल करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी इक़दाम है। और मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर में कुछ साइट्स पर अंडरग्राउंड टैंक का काम शुरू भी हुआ, जैसे लॉरेंस रोड का एक बड़ा मशहूर है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए ऐसे ही तो अगर ये हो जाए तो इससे ना सिर्फ ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज करेगा, जो एक्वाफर रिचार्ज होगा। ऑलरेडी वाटर टेबल जो है वो अब 300 से भी नीचे, और पोर्टेबल वाटर तो 500 प्लस फीट में कई एरियाज में मिलता है, तो उस लिहाज से इसका डबल फ़ायदा होगा। जी सर, मैं इसमें ऐड करूँगा कि देखिए, हमारी बुनियादी गलती ये है कि हम अर्बन शहर में हम बिल्डिंग्स के, कमर्शियल एरियाज़ के, रोड्स के, ग्रीन बेल्ट्स के लेवल्स हम मुतय्यन नहीं कर सके। अच्छा, इनको कानूनी एक हैसियत होनी चाहिए। देखें कितनी फ़नी और कितनी मज़ाहिया बात है कि डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि हमारी जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स है वो हमारी रोड से ऊपर है। हाँ जी, हालांकि वो नीचे होनी चाहिए। अब मैंने किसी से पूछा है, कंसर्न आदमी से, ये क्यों? कहते जी वो एस्थेटिक्स, इसकी खूबसूरती, फूलों की, घास की तरावत, ये तो नज़र नहीं आएगी। मैंने कहा यार, गाड़ी में बैठे होते हैं लोग, नीचे दो इंच वो 1 फुट नीचे भी देख सकते हैं। अब देखें ना, अब इससे इतनी कितनी बड़ी कबाहत है, आप जरा गौर करें। मतलब हम मयार ही नहीं, वो पूरा घरों का पानी स्ट्रीट्स पे आ रहा है, स्ट्रीट्स का पानी रोड्स पे आ रहा है, और रोड्स का पानी जो इसकी जो सीवरेज सिस्टम है उस पर कैपेसिटी नहीं है उसको कैटर करने की, और जो आपकी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनका पानी भी बाहर आ रहा है। अब देखिए, एक मिसाल मैं दूंगा, अच्छी मिसाल है कि आपके लाहौर का जो मेन बुलेवार्ड है उसमें आप कभी गौर फरमाएं कि उसकी ग्रीन बेल्ट्स नीचे है। जब भी बारिश होती है और इधर साइड सारा पानी अंदर जाके 2 घंटे के अंदर परकुलेट करता है, और दैट पार्ट्स बिकम द पार्ट ऑफ द एक्वाफर। ठीक है जी। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि लेवल्स, आप बिल्डिंग्स के छोटी मोटी गलती हो जाए, इसका शेड बाहर आ जाए जुर्माना, इसका ये हो जाए जुर्माना, भाई आप लेवल्स पे क्यों जुर्माने करते हैं? एग्जैक्टली, ग्रीन बेल्ट्स आपने बना दी है रोड से इतना ऊंचे, उसके ऊपर नहीं इन्होंने जुर्माना किया। अच्छा, देखिए सारा पानी, एक तो ये पानी की बात है, देखें जी लेवल्स की। दूसरी क्या बात है, जब लेवल्स आपके घर के ऊपर, देखिए जब आपने कंट्रोल नहीं करना तो पंजाबी में कहते हैं इसको कुर्सी, तो घर की कुर्सी ऊपर कर दे, प्लिंथ लेवल जिसको कहते हैं डॉक्टर, प्लिंथ लेवल, वो कुर्सी ऊपर होती है, तो स्ट्रीट वाला ठेकेदार आता है, वो ताकि पानी उसके ऊपर ना आए वो उसको ऊंचा कर देता है, और उसमें भी उसको लुक्रेटिव है, अभी पत्थर जितना डालेगा उसका बजट ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो अब ये टग ऑफ वार शुरू हो जाती है। अच्छा, कि घर ऊंचे करते हैं। अब लाहौर में देखें, आज से 30 साल पहले घर नीचे थे, रोड्स नीचे थी, लेकिन एक रस्साकशी शुरू हो गई, घरों वालों ने ऊपर शुरू कर दिया अपनी कुर्सी, फिर रोड वालों ने कुछ। अब देखें, एक तो ये है कि ह्यूज क्वांटम ऑफ पत्थर ये इस्तेमाल होता है, हालांकि पुराने पत्थरों को हम इस्तेमाल करें उसी लेवल पे बना सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो लेवल्स हैं ना अर्बन शहर के अंदर, चलो आप रूरल में तो कह दें कि वो इस तरह नहीं। चले, अब देखें, बात वही आ गई है कि आपने इदारे में काम किया, आप चीफ इंजीनियर थे वहाँ पे, आप जैसे और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, अभी भी काम कर रहे हैं। तो इदारों में तो आप जैसे लोग काम करते हैं ना, सड़कें आप लोग बनाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स आप लोग बनाते हैं, तो तब जब बना रहे होते, जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, तब ये चीज़ें क्यों नहीं मद्देनज़र रखी जाती? देखिए, जब चूँकि मुझे आपने मुखातिब किया तो मैं तो 1 साल के लिए आया था, मेरा एक्चुअल डिपार्टमेंट C&W डिपार्टमेंट है। जब देखा कि सारे स्टेक होल्डर जो ऑरेंज लाइन के इधर उधर हो गए हैं,
ठीक है जी, मुल्क से चले गए हैं या कुछ बेचारों को बदकिस्मती, फिर उन्होंने भेजा कि भाई आप ऑरेंज लाइन को मुकम्मल कर। अल्लाह के फजल से मैंने 1 साल के अंदर जितना जो लेफ्ट ओवर काम था वो मैंने मुकम्मल करवा दिया। मुझे 1 साल में इतना नहीं मिला कि मैं अर्बन लाहौर के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन जितना मैंने किया मैं समझता हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसमें लेवल्स का मैं तयन करवाया। इदारों की बात, अब एलडीए की बात है ना, एलडीए देखिए उसने सारा ये मामला लेके चलना होता है। नॉट नेसेसरी एलडीए इसको देख रही है, वो बाइलास भी बना रहे हैं। बात ये नहीं कि इस लाहौर के अंदर एक देखिए खिचड़ी पकी हुई है, कुछ आपने एलडीए को दे दिया है, कुछ कारपोरेशन को दे दिया है, कुछ अब आप नए इदारे, आप डीएचए भी मौजूद है और आपने ये रोड़ा भी शुरू कर दिया है। अथॉरिटीज़ हैं सारी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। अब देखिए ये सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जब लेवल्स की बात होती है तो उनको एक जगह बैठना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जब तक आप बैठकर एक दूसरे के साथ एक यकसानियत पैदा नहीं करेंगे तब तक महज एलडीए क्या कर सकती है? अकेला कुछ भी नहीं कोई कर सकता। अंडर वन रूफ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। इस प्रोग्राम में अपना घर अपनी छत के लिए भी 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बहुत बड़ा फंड है, बजट इसको कहा जाए। तो इस बजट में आपको लगता है कि किस किस्म की रिहाइश जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी? नई सस्ती रिहाइश के लिए जो साइट है उसके इंतखाब का मयार कितना ज़रूरी है? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है क्योंकि हमने देखा है जहाँ भी पहले लो इनकम हाउसिंग बनी है अमूमन शहर से दूर, और जिन लो इनकम पॉपुलेशन को शिफ्ट किया गया वो अल्टीमेटली क्योंकि उनकी वर्क प्लेस से दूर थी और एफिशिएंट मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं था तो वो वापस आ जाते रहे कच्ची आबादियों में, स्लम्स में। तो अब तो ये करना चाहिए कि ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई करें जहाँ ये सस्टेनेबल हो, कॉन्टीन्यूसली वो वहाँ रह सकें और उनके क्लोज टू वर्क प्लेस हो। उसके लिए एक तो अर्बन एरियाज़ में इनको इनफिल डेवलपमेंट के लिए पॉकेट्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जहाँ स्लम्स हैं वहाँ पे एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हुआ है मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्री में, जैसे थाईलैंड है उसमें बैंकॉक में, जिसे कहते हैं लैंड शेयरिंग प्रोजेक्ट। तो स्लम्स के साथ जो रोड की अबटिंग प्रॉपर्टी है वहाँ पर अगर मिक्स यूज़ डेवलपमेंट की जाए, नीचे आगे कमर्शियल हो और पीछे उनका पार्ट ऑफ इट जो है उसको अपार्टमेंट की शक्ल में बनाया जाए, तो ये अर्बन एरिया के लिए हो सकता है जो कि अंदर इनफिल पॉकेट अवेलेबल है। अदरवाइज़ ऐसी साइट लेनी पड़ेंगी जहाँ से डायरेक्ट मास ट्रांजिट सिस्टम का लिंक हो और वो मिनिमम कॉस्ट जैसे 20-30 रुपए में अपनी वर्क प्लेस तक पहुंच सकें और इसी तरह वापस जा सकें। और ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, दूसरे शहरों के लिए भी है। मैं समझता हूँ कि बड़े शहरों में अब हमें सिंगल डबल स्टोरी हाउसेज नहीं देने चाहिए, ये अपार्टमेंट्स और एटलीस्ट ग्राउंड +4। अच्छा जी, ये विदाउट लिफ्ट्स चल सकते हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। ये जो मिथ है कि जी लाहौर में अपार्टमेंट्स कामयाब नहीं हैं या नई डिमांड होगी, ऐसी बात नहीं है। अब तो और शहरों में भी ये कल्चर शुरू हो गया है, बड़े शहरों में पंजाब के। तो इस हाउसिंग के लिए मैं चाहूँगा एक टाइप ऑफ हाउसिंग का जो आपने पॉइंट रेज किया है उसमें फोकस जो है वो अपार्टमेंट पर होना चाहिए। अच्छा। और फिर जो रूरल एरियाज़ हैं या पेरी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ हो सकते हैं डबल स्टोरी हाउसेस, लेकिन अर्बन एरियाज़ में तो ऐसी कोई प्रोविजन जगह भी तो नहीं है ना। अर्बन एरिया में अगर बात करें तो जगह भी नहीं है कि अब हम उस साइड को लेकर अब हम वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पर ये हो सकता है कि लो इनकम के लिए इतनी हाइट रखें कि वो विदाउट लिफ्ट सर्वाइव कर सकें, यूज़ कर सकें, उसका एक्सपेंडिचर ना हो। लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे फिर और इससे फर्दर आप 10-20 स्टोरी तक भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे शहरों में हमने स्टडी करवाई है, सियालकोट में करवाई, शेखोपुरा में करवाई, इसी तरह साहिवाल में करवाई, तो वहाँ भी लोग विलिंग हैं, दे आर रेडी टू लिव इन अपार्टमेंट्स अगर उन्हें उनकी अफोर्डेबिलिटी में मिले और लोकेशन ऐसी हो जिससे वो उनकी वर्क प्लेस और अदर अलाइड अमेनिटीज़ जिसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, डेली नीड फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेलेबल हो, तो दे आर रेडी। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने नो डाउट बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पैरेलल इसके एक वर्ल्ड बैंक फंडेड पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसमें भी ये कंसिडरेशंस हो रही हैं, हम उसमें भी इनपुट दे रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं हबीब साहब? मैडम इस सिलसिले में ये अर्ज करूँगा, वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ जो जा रहे हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ इस सिलसिले में। देखिए वर्टिकल बिल्डिंग्स में भी जाना चाहिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना है
आपने उसको उसके मुताबिक कंपेटेबल बना दिया है, सही, सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, रोड्स है, कार पार्किंग है, और क्या जो कार पार्किंग के बायलाज हैं क्या वो एडहेयर कर सकते हैं? देखिए ऐसे नहीं हो रहा। आप देखिए गुलबर्ग का रहायशी इलाका है, ये फैसल टाउन है, दूसरे रहायशी इलाके हैं, यहाँ मल्टी स्टोरीज बन रही हैं जी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इदारे उसको डेवलप कर रहे हैं, वो फीसें तो ले रहे हैं उनसे। अच्छा, इसी तरह मैं और समझता हूँ, देखिए हमारे अर्बन शहर के ये प्लानर्स हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। अब देखें ये शहर के अंदर ये कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोर्ट्स में मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात भी बाहर से आते हैं, क्लाइंट्स भी बाहर से आते हैं जी, इसमें दूसरे जो इसके स्टेक होल्डर्स वो भी बाहर से आते हैं। क्या ये मुतबरक जगह है, यही इंसाफ मिलता है? क्या आप जो शेखपुरा है, साहिवाल है, कसूर है, इनकी कोर्ट्स को आप स्कैटर नहीं कर सकते ताकि यहाँ कंजेशन हो? इसी तरह मार्केट से, शालमी मार्केट है, सारी चीज़ें, सारे ग्राहक बाहर से आते हैं, सारे दुकानदार बाहर से आते हैं, और भी चीज़ें यहाँ से और प्रोडक्ट भी वो जो बाहर बनते हैं। आप प्लानिंग करके क्या इसको शहर के अंदर स्कैटर नहीं कर सकते चीज़ों को? आपने क्यों ये 10 किलोमीटर का इलाका है कि वहाँ से सारे चल के आते हैं, वो व्हीकल एमिशन फैलाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं और फिर यहाँ आके बिजनेस करते हैं। देखिए ये प्लानर्स की कमी है। अगर प्लानर्स की कमी नहीं तो उनकी क्या मजबूरी है? वो एडहेयर करें, कानून बनाएं और कोर्ट्स को स्कैटर्ड करें, मार्केट को स्कैटर्ड करें। मतलब ये प्लानिंग जो है ना वो अब डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो हमने असल में इसमें मैं एक पॉइंट ज़रा ऐड करना चाहूँगा कि ऐसी कंसिडरेशन रही हैं। अब प्लानिंग जो है उसका फोकस बल्कि हाई डेंसिटी कम्पैक्ट डेवलपमेंट पर है। ये जो चंद यूजेस बताए हैं डॉक्टर साहब ने, ये बड़ी वैलिड बात है। जो यूजेस अट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन को, जो आउट ऑफ सिटी, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी से आती है, वो तो शिफ्ट करने चाहिए, लेकिन अदरवाइज जो है वो डिस्टेंसेस डिक्रीज करने पर। चले डॉक्टर साहब, हमने तो आप लोगों ने भी, हमने भी मिल के अपनी अपनी तजावीज़ जो है ना वो पहुंचा दी हैं। अब आगे इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत, ये जो भी हमें सुन रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह इनको लेकर चलते हैं या अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर उबैदुल्लाह नदीम साहब मौजूद थे, डॉक्टर साहब मौजूद थे, हबीबुल्लाह हक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए, इसके ऊपर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।